Okay, guys, so we were studying equal offense as such. We were studying the offense of attempt as such, which has been defined by the Criminal Attempts Act. So when it came to the categorization of attempt, we saw that how many types of attempts are there? Basically two: complete attempts and incomplete attempts. Incomplete attempts, do you do everything that is possible in your part? Yes. So you do the final act and somehow the victim survives, or the victim doesn't go, or the victim does not get victimized, right? So you do everything on your part when it comes to complete attempts. So in cases of complete attempts, it is often straightforward. Straightforward ব্যাপারটা যে আপনি কি আপনার সাধ্যমতো যা ছিল সবকিছু করে ফেলেছেন কিনা. So you tried to slash someone with a knife, but he moved away. You tried to shoot someone, she moved away. So that is the scenario of complete attempt. So ওখানে আমাদের accuracy টা ওভাবে টেস্টেড হয় না. So as I say, যে accuracy টা ওভাবে টেস্টেড হয় না. What is the accuracy of attempt? Doing of an act which is more than merely preparatory. So when you're talking about the actus rea conduct, আমাদের দুইটা conduct দেখছি আমরা, দুইটা part দেখছি, doing of an act plus that act must go beyond the what stage? Preparation stage. Towards what? Towards commission of the particular offense যেটার attempted version আপনাকে কি করা হচ্ছে? Charge করা হচ্ছে. Fine, is it clear? Now, we saw three cases. Remember the names? First, Gulliver. What was the case concerned with? Attempted what? Attempted dog race, not attempted theft. Attempted theft. So you're right. Hey, dog race a case. Next, I'm going to take Jones. Jake's mistresses, current lover. Current lover actually chalak. I can see Ganta hat thing here. So that was Jones. পরে আমরা কি দেখেছিলাম আরেকটা কেস হচ্ছে বাস স্টপ টু বাস স্টপ ডায়াগোনাল। তারপর আমরা কি দেখছিলাম ক্যাম্বেল এন্ড চেরিস। জেনারেল প্রিন্সিপাল কোনগুলো? গালেফার, জোন্স, Campbell and Jerez. Diagonal. Which two cases are exceptional or problematic? Campbell and Diagonal. Sorry, Campbell and Jerez. Now what happens in Jerez was absolutely weird. আপনার পুরা আপনি যা যা করা দরকার সবকিছু করে ফেলেছেন, জাস্ট ভিকটিম ওই হাতের নাগালে আসেনি। মনে আছে আপনি দড়ি কিনেছিলেন, ছুরি কিনেছিলেন, ডাক টেপ কিনেছিলেন, সব কিন্তু আপনি করে ফেলেছেন। কি জন্য বলেছে অ্যাটেম্প্ট হয় নাই? Because there was no one to be kidnapped. Okay, so there was no one to be kidnapped. এই জন্য although এটা কিন্তু প্রবলেমেটিক কেস, দেখেন খেয়াল করেন অন্যান্য কেসগুলো কিন্তু একটা কনসিস্টেন্সি আছে যে আচ্ছা এইটুকু পর্যন্ত চলে গেছে আমরা বলছি হ্যাঁ he has done something which is more than merely preparatory. এই যে জেডেসে এসে প্যাচ লাগায় দেয় না, অনেক দূর কাজ শেষ হয়ে গেছে, পুরো লাস্ট স্টেজে চলে গেছেন, তাও কি বলে he has not done something which is more than merely preparatory. That আপনার জেডেসের ফ্যাক্টটা মনে আছে? বলো তো ওটা ল্যাবরেটরি না ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি তো সায়েন্স ল্যাবরেটরি। আচ্ছা ওখানে কি সবকিছু কিনে নিয়ে ওয়েট করতে থাকি, কেউ আসলে কি তেল বেগুন পেঁয়াজ ওগুলো তো মেইন ফ্যাক্ট। আমার চার্জ হচ্ছে ফলস ইমপ্রিজনমেন্ট, সবকিছু কিনে নিয়ে গেলে বললাম না ডিপেন্ডেন্ট বট এভরিথিং এন্ড waited for a romantic dinner না, মানে ডিপেন্ডেন্ট বট what knife, rope, duct tape, and he was ready in the laboratory. ছেলে ধরা আসবে খুব করে ধরে নিয়ে চলে যায়, ঠিক আছে? So but the boys or the people did not come, ঠিক আছে? তখন আমাদেরকে কি বলছিল যে he has not done something which is more than merely preparatory. that was a problematic case. এখানে এটাকে আমরা যে প্রথমে জোনস, গালেফার আর ডায়াগোনাল লিখে as a matter of general rule we bring this case as an exception. So সবসময় আমরা জেনারেল রুল লিখি ফার্স্টে। So general rule more than merely preparatory stage কতটুকু পর্যন্ত বলবো, লাস্টে বলবো। কিন্তু despite of the fact যে এর একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে মোটামুটি প্রিপারেশন থেকে বেরিয়ে গেলে বলে যে একটা স্যাটিসফাই হয়ে যাচ্ছে অ্যাটেম্পটেড, একটা কেসে it gets very problematic. That case is what Jerez, যেখানে সবকিছু শেষ হওয়ার পর বলছিল the defendant has not gone beyond the stage which is more than merely preparatory. Yes, sir. Sir, how is that possible? Because usually if he actually did kidnap someone, yeah, it would have been the actual act. That's the judicial controversy. তো সবাই এই জন্যই জেরেস ডিসিশন থেকে অনেক ক্রিটিসাইজ করে যে ও তো অনেক দূর আগিয়ে গিয়েছিল, তারপর আমরা কেন বলছিলাম। আচ্ছা ফাইন, সো লেটস লিভ অ্যাক্টাস স্ফিয়ার এন্ড গো ইনটু দি মেন স্ফিয়ার।
attempts কি স্পেসিফিক ইন্টেন্ট অফেন্স নাকি বেসিক ইন্টেন্ট? স্পেসিফিক ইন্টেন্ট অফেন্স শুধুমাত্র কি দিয়ে প্রুভ করা যায়? কন্ডাক্ট মানে স্পেসিফিক ইন্টেনশন অফেন্স মানে কি? ইন্টেন্ট অফেন্স মানে কি? So you need absolutely intention and nothing less to prove the offense. Okay, so when it comes to section 20, what is section 20? Is it a basic intent or a specific intent offense? Why? Because it can be committed intentionally or recklessly. But if you are charged with attempted section 20, কি লেখা হবে? Specific intention. So একটা general offense যদি একটা যদি normal যে একটা substantive offense যেটা attempted version of proof করতে হবে, substantive offense টাও যদি knowledge, recklessness, negligence এগুলো দিয়ে proof করা যায়, কিন্তু এটা attempted version proof করতে হলে আপনি কি লাগবে? Definitely intention to do. The intention to do what? The conduct element of the accessory of the substantive offense. Let's speak a substantive offense. For example, theft. Okay, what is the conduct element of the accessory of theft? Appropriation. So in order to do attempted theft, you intended to appropriate property belonging to another. Theft ki eta lage? Theft obviously lage. Kya bolen? Theft keno lage? Theft you need intention to permanently deprive or dishonesty. So you need two things: dishonesty and intention to permanently deprive. Do you need intention to permanently deprive in theft? Sorry, in attempted theft. In attempted theft, do you need intention to permanently deprive? You need to have the intention to do appropriation of property belonging to another. So basic mistake of students: attempted theft proof korte giye theft element proof করে। মনে করে যে সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সটার যেটা দিয়ে করুক, সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সটা যেটা দিয়ে হোক, attempted version করার জন্য ইন্টেনশন লাগবে। কিসের মতো ইন্টেনশন? সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সের ইন্টেনশন। ভুল করেন না কিন্তু, সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সের ইন্টেনশন লাগে না। কি লাগে? সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সের অ্যাক্সেসরিয়া পার্টের যে কন্ডাক্ট পার্টটা আছে ওইটা করার ইন্টেনশন লাগে। ক্লিয়ার? বুঝছেন ব্যাপারটা? আচ্ছা, নাও উই মুভ ইনটু, আচ্ছা এই পার্টটা যদি ক্লিয়ার হয় নালে কিন্তু আগাতে পারবো না। আবার বুঝেন, আর কোনো অফেন্স দিয়ে বুঝাবো? আচ্ছা, so let's say for example section 20. So criminal damage এটা দিলাম না একটু। আচ্ছা, criminal damage তো এখানে কন্ডাক্ট পার্ট নাই। তাহলে attempted criminal damage কি করে? আমি যদি বল ছুঁড়ে মারতে গিয়ে তুমি যে তো ওটা আমরা আসছে, ওটা আমরা সার্কামস্ট্যান্স পড়বো আজকে না। আপনি ধরতেও পারেন destroys or damages property, এটা তো রেজাল্ট হয়ে যায়, তাই না? destruction or damage of property. আচ্ছা, so attempted criminal damage এ আপনার দেখা যাবে you intended to destroy or damage. আচ্ছা, শেয়ার কি হবে? destroys or damages, এটা কিন্তু কন্ডাক্ট হিসেবে ধরা যায়। you're destroying, can you not? তো আপনার কি লাগবে? attempted criminal damage করতে কি লাগবে? intention to destroy or damage. ওকে, আচ্ছা, প্লাস আরেকটা লাগবে, ওটা মেইনটা হচ্ছে এটা আমরা আজকে যেটা বলবো। দেখেন, মেনস্ট্রিয়া অফ অ্যাটেম্পট এক নাম্বার আমরা ওদের কি বলছি, কি লাগে? ইন্টেনশন। সবাই একসাথে বলেন দেখেন এটা ডিপ মনোযোগ দেন ক্লাসে। ইন্টেনশন টু ডু দি কন্ডাক্ট পার্ট অফ দি অ্যাক্সেসরিয়া অফ দি সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্স। একটু প্যাচারও কিন্তু কিসের ইন্টেনশন লাগবে? টু ডু দি হোয়াট পার্ট অফ হোয়াট সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্স। ওটা করার জন্য আমার ইন্টেনশন লাগবে, সাথে লাগবে লেখেন ডিকটেশন দেন। Okay, Calvin. So Lubav's question যদি আমরা একদম basic interpretation যাই, destruction or damage is a consequence, fine? So when it came to intention has two meanings. Intention has to be act or conduct element, or intention has to be consequence. Calvin. So in cases of murder, মনে আছে কি দেখেছিলাম যে ক্রাইম গুলো কি ক্রাইম? result crime such as criminal damage or homicide, ওখানে কি দেখাতে হবে?
intention for that result. Intention for that result. So you need an intention to kill and an intention to destroy or damage. আচ্ছা, খুব ভালো করে একটা জিনিস বুঝতে চেষ্টা করেন যে when a substantive offense can be committed by either having an intention to cause GBH or kill. So দুই লেভেল, একটা হচ্ছে কি homicide চিন্তা করেন, homicide what do you need? Intention to kill or intention to cause? Intention to kill or intention to cause GBH, right? Now, can you do or can you be successfully convicted under attempted murder for having any intention to cause GBH? No. কে বলতে পারবে কেন না? Sir, it's not the GBH is not the result. It's not the result. Intention result এটা কেমন সেন্টেন্স হবে? Causing GBH is not a result. Is not a result of what? Homicide. Homicide. What is the result? Yes. Death. So you need an intention to kill. বুঝছেন ব্যাপারটা? So either আপনার intention লাগবে as to the conduct part অথবা আপনার intention লাগবে as to the consequence part. Main offense এর menstruia কি ভুলে যাবেন, তাহলে কিন্তু প্যাচ লাগবে। Main offense এর যে menstruia সেটা কিন্তু আপনি ভুলে যাবেন। Attempt দেখানোর জন্য আপনি main offense এর কি নিয়ে খেলবেন? Actus reus, either the conduct or the consequence. ঠিক আছে? So আপনার main offense এর আপনার কি ইম্পর্টেন্ট শুধু actus reus. Main offense এর menstruia কিন্তু আমাদের পুরোপুরি ইগনোর করতে হবে, না কিন্তু you get confused. ঠিক আছে? So murder menstruia whole intention to kill or cause GBH. আমাদের কি দেখাতে হবে? Intention to kill, কারণ consequence part নিয়ে আমরা ডিল করব। আর ওইদিকে আমাদের যদি theft হয়, theft তো কোনো consequential crime না, বা এটা কোনো result crime, এটা কি crime? Conduct crime। তখন আমাদের কি দেখাতে হবে? Intention to permanently deprive hope দিয়ে theft menstruia আমাদের কি দেখাতে হবে? Intention to appropriate। এবার GBH যদি এমন হয় যে it's virtually certain that you will die. না হবে না, হবে না, হবে না। Virtual না হবে না। তো আচ্ছা, virtually certain intention বলছেন? না মানে GBH দিয়ে তো হবে না বলছেন। GBH দিয়ে intention GBH দিয়ে হবে না, না intention to GBH থাকলে হবে না। হ্যাঁ, intention তো ওটা কি intention এর GBH থাকলে হবে না, কিন্তু GBH যদি এমন হয় যে death is a virtual certain, তাহলে কি There's an oblique in that. Death is virtual certainty. It's the intention to kill. কিন্তু ওটা GBH থেকে Consequence কি হইছে? Consequence GBH হইছে, কিন্তু homicide হয়নি। না consequence homicide হইছে, কিন্তু মানে মেইন কন্ডাক্ট ছিল GBH। যদি আচ্ছা লো, আই থিংক বুঝছেন কোশ্চেনটা একটু বুঝছেন। কোশ্চেনটা একটু বুঝাই। GBH করলাম, এখন GBH করলাম, যার কারণে ডেথ একটা ভার্চুয়াল সার্টিফিকেট ছিল। এখন ওই কাজটা করার জন্য আমরা Then you have an intention to kill. যদি virtual certainty হয় death, you have an oblique intention to kill. তাহলে তখন এটা ম্যাটার করবে না GBH ছিল না, আর এমনিতেও তো মরবে না, তো ভিকটিম তো মরবে না। ভিকটিম মরলে তো আপনি হোমিসাইডে যাবেন। ভিকটিম মরে নাই কিন্তু আপনি কিসে আসছেন? অ্যাটেম্পটেড মার্ডার আসছেন, তাই না? ক্লিয়ার কোশ্চেন স্যার? কন্ডিশনাল ইন্টেন্টের ব্যাপারটা কি ছিল মনে আছে? ওই যে খুললে যদি কোনো এটাতে না যাই না, এটা অনেক কাছে, এটা আজকে গেলে ক্লাস নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, আজকে আমরা দেখবো নলেজ। দেখেন সেকেন্ড লেভেল অফ menstruia, সেকেন্ড লেভেল অফ menstruia। ওয়েট, আগে লেখেন নলেজ লেখেন, বলছি that's a very tricky question. কিভাবে লিখবেন নিজেদের মতো করে লিখে রাখেন। ইন্টেনশন লাগবেই, সাথে নলেজ লাগতেও পারে, নাও লাগতে পারে। দেখেন, you definitely need intention. So first levelটা প্রুফ করতেই হবে। So first level of menstruia হচ্ছে attempt কি? Intention, because all attempts are specific intent offense. Intention definitely লাগবে, so you definitely need intention. Plus লেখেন, plus you may or may not need knowledge. Bracket লিখে রাখেন, depends on the substantive crime. Depends on the substantive crime. Knowledge. May or may not need knowledge.
depends on the substantive crime. এবার knowledge এর একটা চার লেখেন, মাঝখানে knowledge লেখেন। Is it much knowledge? Fine. Then divided into these two limbs যেটা আছে একটু বোর্ডটা চেক করে লিখে ফেলেন ফাস্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট ডাউন ঠিক যেভাবে লেখা আছে ওভাবে লেখেন, ক্যাপিটাল লেটার লিখেন রেস্টটা। বুঝে এই পার্টটা টাফ আছে। হ্যাঁ কোশ্চেন সব শেষের জন্য জমা নাহলে প্যাচ হয়ে যাবে। This part is pretty difficult. Sorry, what? Required for the Required like for button. Or for the substantive. Check. Flowchart meaning হচ্ছে knowledge এর মানে কি when it comes to attempt. What do we? This is the most difficult mainstay you have in your entire syllabus. বুঝতে পারেন কি লাগেন যত বুঝবেন না তত বুঝবো। knowledge এর মানে এখানে can be two things. Knowledge of the existence প্রথমটা, সেকেন্ডটা হচ্ছে knowledge of the risk of existence. বুঝবেন না কিছু আগে দাঁড়ান। when কোনটা কখন লাগে, কখন আপনার এক্সিস্টেন্স এর ব্যাপারে নলেজ লাগে? circumstance Depends on the definition of substantive offense. Substantive offense টাতে যদি আপনার aware হতে হয় existence of certain circumstance তখন ওটা নলেজ লাগবে। So in the substantive offense defendant is aware of the existence of certain circumstance. Go to theft. Go to rape. Easier. এখনকার ডেফিনেশন না, এখনকার আমরা কনসেন্টটা কি করে নিই? প্রিজিউম করে নিই, রাইট? আগের ডেফিনেশনটা এরকম ছিল যে ডিফেন্ডেন্টের বুঝতে হবে, রেপের কথা বলছি, অ্যাটেম্প্ট ভুলে যান, অ্যাটেম্প্ট এর কথা বিগিন, রাইট? অ্যাটেম্প্ট ভুলে যান। সো when it comes to rape, defendant should have had the knowledge যে victim was not consenting. So absence of consent এর ব্যাপারে ডিফেন্ডেন্টের কি থাকতে হতো? Knowledge. When it came to rape, original offense, substantive offense. So what is the circumstance part of the definition of rape? Circumstance কি? Absence of consent. এক নম্বর circumstance হচ্ছে penile হতে হবে penetration টা।
দুই নাম্বার হচ্ছে যে কোনো অর পিস্তল হবে না, এনাস ভেজানা অর নাও। এগুলো কিন্তু সার্কামস্টেন্স, কিন্তু মেইন সার্কামস্টেন্স থেকে কোনটা? Victim is not consenting. এটুকু বুঝছেন? Victim is not consenting, fine. When you charge the defendant with attempted rape, ফার্স্টে কি দেখাতে হবে? এটা বলেন, এটা সব বলে দিলাম। ফার্স্টে কি দেখাতে হবে? Intention for what? না, penal না, penal হচ্ছে circumstance. Intention for what? Penetration. Okay? Conduct পার্টটা কোনটা? Penetration. So penetration এ কি দেখাতে হবে? Intention. Plus এখন মেইন যে সাবস্টেন্টিভ অফেন্স, which is what? Rape. ওটার মধ্যে circumstance কি? Absence of a consent. ওইটার ব্যাপারে ও যে কনসেন্ট দিচ্ছে না, সেটা ডিপেন্ডেন্টের থাকতে হবে নলেজ। না আমার জানেন পড়তে জানেন সেটা বুঝছেন, এটা বুঝছেন, রাইট? সো আমরা বলতেছি, আমরা আগের ডেফিনিশন নিয়ে গেছি রেপে, এখনকার ডেফিনিশন কিন্তু কনসেন্ট মধ্যে সব প্রিজিউম। 76 এ বললে ধরে নাও কি না কনসেন্ট নাই, ঠিক আছে? 75 বললে এভিডেন্সিয়ালি ধরে নাও আনটিল ইউ ক্যান রিবাট যে আপনার কনসেন্ট নাই। আমরা আগের ডেফিনিশনের কথা বলতেছি, প্রি এসওয়াই 2003 সিনারিও, রাইট? রেপের ডেফিনিশন যদি এরকম হতো, ডিফেন্ডেন্টের অরিজিনাল রেপ ডেফিনিশন এটা না, যে ডিফেন্ডেন্টের রেকলেস হলেই হতো যে কনসেন্ট আছে নাকি কনসেন্ট নাই, এই ব্যাপারে কি বলতে হতো? রেকলেস হলে হতো। সো উই আর ডিলিং উইথ হোয়াট? নলেজ হিয়ার। সাবস্ট্যান্টিভ ক্রাইমের দিকে তাকান, সাবস্ট্যান্টিভ ক্রাইমে এই প্রথম ডেফিনিশনে কি লাগতেছিল? নলেজ, যে কি নাই, কনসেন্ট নাই। সেকেন্ড ডেফিনিশনে আবার নলেজ থাকা লাগতেছিল না, কি লাগতেছিল? রেকলেসনেস। সো কনসেন্ট দিচ্ছে কি দিচ্ছেন আপনি পাত্তা দিচ্ছেন না। ওকে, অ্যাটেম্পটেড পারসনে কি থাকতে হবে? আপনার নলেজ আছে। কিসের নলেজ? আচ্ছা, কিসের নলেজ? সার্কামস্ট্যান্সের এক্সিস্টেন্স নাকি কিসের নলেজ? রিস্ক অফ দি রেলেভেন্ট সার্কামস্ট্যান্স, একটা রিস্ক ছিল। বুঝছেন ব্যাপারটা? we are dealing with the same offense, right? বললাম this is the most difficult part. আস্তে আস্তে বুঝাই, আবার বুঝাই দেখেন কোশ্চেন তো পড়ে দেখেন। এই ক্ষেত্রে তাহলে আমার নলেজটা দরকারটা কি? আমি যখন আমার ইন্টেনশন টু পেনিট্রেট দিলে অ্যাটেম্প হয়ে যাচ্ছে, তাহলে নলেজের দরকার কি? সো যদি কনসেন্ট থাকে তাহলে তো রেপের চার্জ দিয়ে দেবে। রেপের চার্জ আসছে না, কিসের চার্জ আসছে? অ্যাটেম্পটেড রেপ। তাহলে ওটা ইন্টেনশন টু পেনিট্রেট, তাহলে ওটা ইন্টেনশন টু পেনিট্রেট। আপনি বলেন যে পেনিট্রেট করলো না, হ্যাঁ, তখন কি অ্যাটেম্পট আসবে না? আমার কথা হচ্ছে মানে মনে আছে চুল উঠছিল, কি বলছিল? অ্যাটেম্পটেড রেপ। সো we are penetration নাই এখানে, so people can be closed and will still charge for attempted rape. So এখানে তো কোনো ওই কন্ডাক্ট এর উপর আসছে না, রাইট? আচ্ছা, এখন আপনি কি বলছেন? আমার নলেজ দরকার নেই আসলে, আমার যে ইন্টেনশন টু পেনিট্রেট থাকলে তো অ্যাটেম্পটেড রেপ করে, বা ইন্টেনশন টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করলে এটা থাকলে তো আমার অ্যাটেম্পটেড করা যাচ্ছে। নলেজের দরকার আমি রেপে থেকে বলেন রেপে বলছেন আপনি ইন্টেনশন কি করলে ইন্টেনশন থাকলে হচ্ছে না তো, কারণ অ্যাটেম্পটেড ডেফিনিশন বলতেছে অ্যাটেম্পটেড মিন্সটা কয় ধরনের? দুই লেভেলের। একটা হচ্ছে লেভেল 1 which is what? ইন্টেনশন। আর একটা হচ্ছে লেভেল 2 which is what? নলেজ। ঠিক আছে? নলেজ কখন লাগবে? যখন ক্রাইম গুলা, সাবস্ট্যান্টিভ ক্রাইম গুলা, ওগুলার ডেফিনিশন পার্টে যদি আমার কি থাকে, একটা স্ফিয়ারটা কোন কি ধরনের একটা স্ফিয়ার হয়? Circumstantial একটা স্ফিয়ার such as rape. What is the circumstantial? Lack of consent. So আপনার দেখাতে হবে কি? You knew that there was no consent. এবার এই ডেফিনিশন আপনি চেঞ্জ করেন। ডেফিনিশনটা যদি এরকম হয় যে আপনার নলেজ লাগবে না, কি লাগবে? Your reckless as to whether there is consent. যদি মেইন অফেন্স যদি ওভাবে প্রুভ করতে পারেন, তাহলে আপনি কি দেখাতে হবে? আপনার নলেজ আছে কিসের? Risk of the existence of such a consent. একটা হচ্ছে রিস্ক আর একটা হচ্ছে এক্সিস্টেন্স। এখন বুঝেন না? অনেকটা পার্টটাই তো স্যার মানে প্লাস মাইনাস তো লাগবে না, সিওরিটি লাগবে, মে অর মে নট নিড নলেজ। No. অফেন্সের ডেফিনিশনে যখন সার্কামস্ট্যান্স থাকবে তখন আপনার থাকবে না। মানে অফেন্সের ডেফিনিশন যদি কি থাকে? সার্কামস্ট্যান্স থাকে, না থাকলে তখন লাগবে নলেজ। না তখন লাগবে না। অফেন্সের ডেফিনিশনে, সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সের ডেফিনিশনে যদি কোনো সার্কামস্ট্যান্স পার্ট অফ একটা স্টোরি থাকে, তাহলে ওইটা কি লাগবে? আপনার নলেজ থাকতে হবে when it comes to কোন সার্কামস্ট্যান্সে তাহলে নলেজ লাগবে? যে কোনো সার্কামস্ট্যান্স। সো গো ফর एग्जांपल আপনার এক্সাম্পল দিন। আচ্ছা, থেফট যান। থেফটের সার্কামস্ট্যান্স কি বলো? ইন্টেনশন টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, এটা দিলেই তো আমরা অ্যাটেম্পটেড থেফট করব। হচ্ছে না সার্কামস্ট্যান্সটা কি থাকতে হবে?
knowledge of certain circumstance আছে না theft এর ডেফিনিশনে জানেন circumstance কি কে বলতে পারবে অনেকগুলো circumstance আছে সবচেয়ে obvious circumstance কি It has to be a property. property belonging to another so when you prove attempted theft আপনার intention to appropriate তো দেখাতে হচ্ছেই সাথে কি দেখাতে হচ্ছে knowledge as to the fact that the book belong to another যদি knowledge না থাকে তাহলে হবে না এখন এটাতে কোনটা ওয়ান হইছে না টু হইছে বলতে পারবেন theft existence very good ওয়ান রিস্কটা কিন্তু কারণ theft কিন্তু আপনি এভাবে প্রুফ করতে পারবেন না যে reckless as to whether the book is another theft এ আপনার কি দেখাতে হবে that the book belong to someone else ঠিক আছে সো এইজন্য আমি রেপের ডেফিনিশন যাচ্ছিলাম কারণ রেপের ডেফিনিশন দুই রকম ছিল আগে বিফোর প্রিচ একটা এক্সাম্পল আর কোনো অফেন্সের এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো যাবে না কারণ কি আর ক্রিমিনাল ড্যামেজ যেত কিন্তু ক্রিমিনাল ড্যামেজ ডেফিনিশন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন criminal damage circumstance কি তাহলে এটা না আবার একদম ক্লিয়ার circumstance নাই আচ্ছা থেফটটা ক্লিয়ার হইছে না ক্রিমিনাল পড়াছেন থেফটটা কি ক্লিয়ার হইছে থেফটটার মধ্যে তাহলে কি দেখাতে হচ্ছে প্রথমে কি দেখাতে হবে intention to do what appropriate the conduct part of the activity of the theft এখন theft এর activity মধ্যে conduct আছে আবার কি আছে circumstance আছে what is the circumstance property belong to another এটা কি দেখাতে হবে knowledge so if you did not know that the book belonged to another আপনি attempted theft করেননি basic example এটা ধরেন শাফায়েত স্যারের কপি ঠিক আছে সো আমি এটা আমার একই রকম ফাইল দেখতে আমি আমার এটা মতো নিয়ে নিলাম নিয়ে চলে গেলাম সো অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন হচ্ছে অফ প্রপার্টি হচ্ছে বিলংিং টু অ্যানাদার হচ্ছে আচ্ছা এটা হচ্ছে theft নিতে গিয়ে নিলাম না এটা কি নিতে গিয়ে নিলাম না অ্যাটেম্পটে কি দেখাতে হবে ফার্স্ট কি দেখাতে হবে নেওয়ার কি ছিল প্লাস আমি যে ভুল করছি আমি ভাবছি এটা আমার তাহলে আমার কি নাই নলেজ নাই that the book belongs to another তখন attempted theft হবে টাফ কিন্তু ইজ ভেরি টাফ আপনারা বুঝতে পারছেন আমি তো অবাক এটা ক্লিয়ার আছে এটা ক্লিয়ার আছে স্যার শিওর সবার শিওর না হলে বলেন আবার বুঝাই স্যার এটা ক্লিয়ার র‍্যাপ কি ও আচ্ছা তাহলে আচ্ছা এখানে ক্যান্টিনে কি শুরু করলো এখানে দেখেন বিয়ারের মুখে কি দিছে আবার কফির মধ্যে ফিলিং দিয়েছে স্যার happy broth থাকে নিচে শুনেন শুনেন আগে আগে এটা আপনি যেটা খাচ্ছেন তা আমাদেরকে একটু তো চাকরির ভয় আছে আমাদেরকে ঠিক মতোই দেয় আপনাদের উপর মনে হচ্ছে না তো বলবেন যে কফি দেন নাই ফেলা দিয়েছেন বলবেন আপনি সমস্যা কি ওরা বলবে যে এটা তো কপি রিপার্ট আচ্ছা এই যে ধরেন আপনি কফি কিনতে গেলেন দোকানে জাস্ট কন্ট্রাক্ট কোয়েশ্চেন আপনাকে হাফ কফি হাফ প্যানা দিয়ে দিল আপনি কিসে মামলা করতে পারবেন sale of goods ভেরি গুড কিসে কোয়ান্টিটি third party কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি তো description আচ্ছা কোয়ালিটি আর সবচেয়ে মোটামুটি কোনটা বেশি হবে ডেসক্রিপশন আর কি হবে আর কিছু হবে না আর কিছু হবে না Can I don't give us some Stevenson per person? Snail পাইছে কি How can it there are many sayings that it's gonna be a full cup of coffee. না কেন কফি ইয়ে থাকে না ওই যে একটা ছবি থাকে না কফির ওখানে তো প্যানা দিয়ে তো ছবি না They show you like a mug with penna on top, so you don't know penna is just the cup. I have never seen a picture of a coffee cup with penna it's a puff, it's not a representation. যে পিকচারটা দিছে ওটা একটা কি বলে এটা বলে পাপ প্যানা খাওয়াই দিবে আপনারে 10 টাকা নিয়ে এটা পাপ কি হয় পিকচার দেওয়ার কথা বলছি আমি সেটা বলছি যেটা পিকচার দেওয়া ও হ্যাঁ মানে আপনি বলছেন যে পিকচার দেওয়াটা পাপ ডিপেন্ডস বাংলাদেশে পাপ ইংল্যান্ডে না সো ইংল্যান্ডে আপনার বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে এরকম বার্গার চিজ মেল করে পড়তেছে পরে দেখা যাবে আফতাব চিকেন নাগেট দিয়ে আপনার একটা বার্গার বানাইছে বাংলাদেশে পাপ বাংলাদেশে ইউ ডু নট বিলিভ এরকম ক্যাপসিকাম একদম গলে গলে পড়তেছে বার্গার থেকে কিন্তু বাইরে তো বার্গার নিয়ে যেরকম বার্গার দেখায় ছবি তো ওরকমই দেয় আল্লাহর ভালো দেখায় ইংল্যান্ডে ফটোগ্রাফার বাংলাদেশ তো বেশি দিয়েছে লাগে সব ছবি তুলে
আপনিও সবসময় দিয়েছেন আমি তো ক্যামেরাম্যান না স্যার কি গাড়ি চলে আগে দেখুন আপনার এটা বুঝতে পারেন না বুঝে শুনেন আমি বলতেছি কি think of the definition of rate to be of to be changing so আগে একটা ছিল এখন একটা আছে এরকম ছিল আমি বলছি এখন আমরা যে ডেফিনেশন দিলে আমরা এই নেক্সট কয়েকটা কেস করব ওই ডেফিনেশন এখন নাই SO 300 ফাইন সো SO 2300 পর ডেফিনেশন সো আবার SO এর কনসেপ্টটা পেঁচায় ফেলেন না কি বললাম এখন কি বলতেছি we are dealing with previous common law definition of rate common law definition যদি এরকম হয় যে ডিফেন্ডেন্টের কি লাগবে জানতে হবে যে কি নাই কনসেন্ট নাই তখন অ্যাটেম্পটও কি দেখাতে হবে ডিফেন্ডেন্টের জানতে হবে কনসেন্ট নাই ডিফেন্ডেন্টের জানতে হবে the existence of a particular circumstance right definition যদি এরকম হতো যে ডিফেন্ডেন্ট আইদার জানে যে কনসেন্ট নাই অথবা কি reckless as to whether there is consent তখন কি দেখাতে হবে অ্যাকসেপ্টেড knowledge as to the risk that so knowledge as to the risk that there might not be any consent বুঝছেন মানে এটা তো স্যার রিস্কটা তো স্যার থ্রেশহোল্ড মানে কোনটা স্ট্রিক্ট কোনটা লুজ এক্সিস্টেন্স স্ট্রিক্ট এক্সিস্টেন্স হচ্ছে স্ট্রিক্ট সেকেন্ডটা কোনটা এটা ইজি রিস্ক থাক রিস্ক আছে এরকম আপনি বুঝলেই কি করতে পারবেন আপনি অ্যাটেম্প করতে পারবেন আচ্ছা প্রথমটা স্ট্রিক্ট কেন কারণ অফেন্সের ডেফিনিশনটা কি স্ট্রিক্ট না লুজ স্ট্রিক্ট কারণ কি জানতে হবে যে there is no consent সেকেন্ডটা লুজ কেন কারণ অফেন্সের ডেফিনিশনটা লুজ ওকে জানতে হবে না কি গুলো হচ্ছে reckless হলো হচ্ছে offensive definition that either he knows that there is no consent or he is reckless as to whether there is consent it's a loose definition na so এই জন্য attempted definition কি ওটা লুজ হচ্ছে the knowledge of the risk that certain circumstances might exist clear হয়েছে yes বুঝেন না বুঝতে পারছেন আচ্ছা কে কি বুঝেন না বলেন আবার বুঝেন এটা চার টাকা লাগে এটা চার টাকা 1 2 3 4 ছোট করে রাখেন 1 2 3 4 চার টাকা উপরে আবার নলেজ বলতেছি এই আগে 3 টাকা ছোট করে রাখেন বেশি বড় করে রাখেন 3 চার লাগে মানে কি বলবো আবার ভুল আমরা যখন অভ্যাস করে কিছু খাতা বাদ করে তখন তো লাইন দেওয়াই থাকে না লিভ লাইন স্যার I'm confused. Closure down apology. Column chart. Column chart. কলম Column. এরকম না এই যে ভাই যেরকম আগে আচ্ছা কলম বলা যায় আর কি হলো যায় কোশ্চেন বলা যায় ফ্লো বলা যায় Flow chart. That's only the flow chart. আচ্ছা ফ্লো বলা যায় কিছু কলম বলা যায় It is called is this yeah. it's called Flow chart. Do you know All what of flow chart is? that's what I make you draw every time I come to the class flow chart Yeah. right? Then what is the one? no কলম বলা যায় Sir. কলম ওয়ালা chart so we're going flow wala chart you're missing the middle one acha That question was justified. okay It was justified. Alright. এই যে এগুলাকে আপনারা ভালো প্র্যাকটিস করবেন ওরা একটু শুনুন Nah. আচ্ছা প্রমিস দিস স্টার্ট নাও স্যার একটু বলেন তো কি আচ্ছা দেখেন ফ্লো চার্ট ফার্স্ট দেখেন ফার্স্ট দেখেন ফার্স্ট দেখেন সাবস্ট্যান্টিভ সেকেন্ডটা দেখেন অ্যাটেম্প থার্ডটা দেখেন সাবস্ট্যান্টিভ ফোর্থটা দেখেন অ্যাটেম্প ফার্স্টটায় সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্স সেকেন্ডটায় অ্যাটেম্পটেড ভার্সন substantive offense second time attempted version third time substantive offense fourth time
attempted version. প্রথমটা লিখেছেন? প্রথমে লেখেন। If knowledge is required, dot dot dot. Second column children. Knowledge of the existence. Knowledge of the existence of circumstance is required. এটাকে বুঝা যায় তারপর পড়তে যাই। So if the definition of rape was such that it could not be conducted by recklessness, আপনার যদি শুধুমাত্র knowledge-টাই যদি হতো কি rape-এর mainstream definition, right? So if you definitely had to know, if it was a circumstance that you had to know, যে rape for committing rape, you need lack of consent. Attempted version আপনি কি লেখা হবে? Lack of knowledge. Knowledge has to exist. Knowledge as to the existence of the fact. Knowledge as to the existence of the fact that there was no consent. There were like a third fact. Substantive application. If it can be proved by recklessness as to the circumstance, recklessness as to the circumstance, dot dot dot, attempted version to them requires knowledge of the risk of knowledge of the risk of existence of certain circumstances. এখানে জাস্ট একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড আছে কি ফোর্থটা রিস্ক, একটা এক্সট্রা ওয়ার্ড আছে কি রিস্ক। এখন রেপের ডেফিনিশন যদি এরকম হতো আপনি রেকলেস একজন কনসেন্ট দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, এন্ড উইথ দ্যাট রেকলেস যে ডেফিনিশন পার্ট এগুলো হচ্ছে যে ইট ক্যান বি স্যাটিসফাইড ইফ ইউ আর রেকলেস অ্যাজ টু দি নন এক্সিস্টেন্স অফ কনসেন্ট। তখন অ্যাটেম্পটেড ভার্সনে কি দেখাবে যে আপনি জানতেন নলেজ অ্যাজ টু হোয়াট Existence. না নলেজ অ্যাজ টু হোয়াট risk, knowledge as to risk of the existence of certain circumstances. Just একবার ম্যাথসের মতো করে বুঝেন, ম্যাথসের মতো করে স্যার এই চার্টটা দিয়ে তো আমি না না দেখেন এই চার্টটা দিয়েই ভালো বুঝেন, একদম ম্যাথসের মতো করে বুঝেন। যদি সাবস্ট্যান্টিভ অফ টেন্সে নলেজ লাগে, অ্যাটেম্পটেড অফেন্স কি লাগে? existence কি? Existence এর কি? Existence of knowledge of the existence of existence এর knowledge, ঠিক আছে? যদি সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সের ডেফিনিশনটা এমন হয় যে আপনার নলেজ লাগবে না কিন্তু ইউ আর reckless as to the existence of certain circumstances, অ্যাটেম্পটেড ভার্সনে কি দেখানো লাগবে? যে একটা নলেজ আছে, কিসের নলেজ? রিস্ক অফ সার্কামস্ট্যান্স, নট দি এক্সিস্টেন্স অফ সার্কামস্ট্যান্স। কি রিস্ক অফ দি এক্সিস্টেন্স অফ সার্কামস্ট্যান্স। তো কোনটা লুজ? রিস্ক। কেন লুজ? কারণ মেইন অফেন্সের ডেফিনিশনটা এখানে কি লুজ, কারণ ফার্স্ট অফেন্সের ডেফিনিশন কি বলছি? নলেজ। সেকেন্ড অফেন্সের ডেফিনিশন কি? রেকলেস। তো ওইটার মধ্যে কি ছিল? অ্যাটেম্পটেড ভার্সন কি ছিল? নলেজ as to what? Circumstance. আর সেকেন্ডটাতে কি লাগে? নলেজ as to what? Risk of circumstance. বুঝছেন? আপনি বুঝছেন? আমি প্রথমে বুঝছি চার্টটা বুঝতেছি, প্রথমে বুঝছি যাচ্ছে
আচ্ছা আপনি আচ্ছা তো সবাইকে ছোট ছোট কোশ্চেন করি এই ছোট ছোট কোশ্চেনগুলো অ্যানসার করতে পারবে না attempted menstrual কয় level first level is mandatory intention which is what mandatory intention কি main offense intention না কন্ডাক্ট পার্ট main offense conduct হচ্ছে consequence part এর intention conduct অথবা consequence part এর knowledge থাকতেই হবে নাকি নাও depends on the definition of the substantive offense substantive offense যদি কি থাকে কতগুলা circumstance থাকে আপনারা দেখেন কি knowledge এখন circumstance কি substantive offense circumstance কি আছেই নাকি you are reckless as to circumstance ওটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার attempted version এর মেনশিয়া কি হতে হবে যদি সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্স দেখাতে হয় যে ইউ নো যে কিছু সার্কামস্ট্যান্স এক্সিস্ট করে অ্যাটেম্পট কি দেখাতে হবে নলেজ অফ দি এক্সিস্টেন্স যদি সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সে দেখাতে হয় যে আপনি জানেন না কিন্তু ইউ আর রেকলেস যেখানে কনসেপ্ট আছে কি নাই অ্যাটেম্পটেড ভার্সন কি দেখাতে হবে যে আমার নলেজ আছে কি যে একটা রিস্ক থাকতে পারে কি যে কনসেপ্ট দিতে পারে না এবার কি মনে কি স্যার ঠিক আছে এখন এখন বুঝছেন আর কিন্তু ভাগা সম্ভব না this is the part and this is the most difficult part of the crime syllabus menstrual এর চেয়ে কোনো কঠিন menstrual নেই আচ্ছা এবার আমরা একটা একটা করে পড়ি তাহলে বুঝবো আসেন you read if substantive offense read If the substantive offense requires proof that G knew that certain defined circumstances existed at the time he performed the relevant conduct, then so too does an attempt to commit the offense. এটা কোনটা বললাম বলেন প্রথমটা সেকেন্ডটা ফার্স্টটা ওখানে যদি নলেজ লাগে এখানেও কি লাগবে নলেজ ওখানে যদি নলেজ লাগে সার্কামস্ট্যান্সের এখানে নলেজ হবে কিসের সার্কামস্ট্যান্স সিম্পল প্লেন ফাইন আচ্ছা সেকেন্ডটা However, if recklessness as to the circumstances in the actus will suffice in the accessory of what substantive offense will suffice for the full offense, then it will also be sufficient for the attempt. Case Khan, in this case, the defendant was charged with attempted rape. আচ্ছা দেখেন সো যদি ওখানে রেকলেসনেস লাগে এখানেও কি লাগছে রেকলেসনেস কিন্তু এটাকে ভেঙে কি বলে এবার বুঝছেন ওটাকে ভেঙে কি বলে রিস্ক অফ দি এক্সিস্টেন্স অফ সার্টেন সার্কামস্ট্যান্স ক্লিয়ার আচ্ছা এবার দেখেন খানে কি হয়েছিল সো এট দ্যাট টাইম রেপ রিকোয়ার্ড প্রুফ দ্যাট আ ম্যান হ্যাড সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স এটা কি পার্ট সার্কামস্ট্যান্স কন্ডাক্ট আচ্ছা উইথ আ ওম্যান এটা কি সার্কামস্ট্যান্স আচ্ছা who did not তাহলে কি লাগতো রিকোয়ার্ড প্রুফ দ্যাট and এই যে and পার্টটা খেয়াল করেন and that he or the man knew that the woman did not consent substantive offense কি লাগতেছে knowledge attempted offense কি লাগবে recklessness দিয়ে হবে risk দিয়ে হবে কি জানতে হবে circumstanceটা নাই now হবে না তো আপনি or পার্টটা পড়েন না just don't read this or part if the definition was such that you had to have the knowledge you did have to have the knowledge ঠিক আছে তখন আপনি কি দেখাতে হবে অ্যাটেম্পটেড ভার্সন কি দেখাতে হবে নলেজ আচ্ছা এবার or দেখেন or পার্টটা দেখেন or was reckless as to whether she consented or not এখানে কি দেখাতে হবে risk of existence of this knowledge of the circumstance what is the circumstance that there was no consent Sir, a particular circumstance or all the circumstances? all the circumstances এখন আপনি woman পার্টটা বলছেন আপনি দেখছেন না এখানে আপনার নলেজ নাই যে সে একটা ওমেন এটা তো আর কি দেখাবেন আপনারা কিন্তু কনসেন্টের পার্টটা ল্যাক অফ কনসেন্ট ওইটা তো আপনার দ্যাটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রুভ মানে ফার্স্ট সার্কামস্ট্যান্স ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট টু প্রুভ দ্যাট it's not an alien it's a human being can either be male or female or a lady boy but you clearly saw it to be a woman তখন ওটা তো আপনার attempted version এ দেখা যাচ্ছে যে আপনার নলেজ আছে যে ও বুঝছে এটা woman কিন্তু এটা কি দেখাবে this cannot be an argument in the court lawyer যদি খুব প্রিপারেশনে যায় যে আমি দেখাবো
এই সার্কামস্ট্যান্স কি হচ্ছিল, কিন্তু মোমেন্ট যে এটা ঠিকই বুঝে না, তাহলে দ্যাট ইট উড বি এরকম হাসির ঠাট্টা খেলা হবে একটা করবে। সব সেন্সেস হচ্ছে সার্কামস্ট্যান্স গুলো মানে এত অবভিয়াস না লাইক স্যার থিংক অ্যাবাউট লাইক theft প্রপার্টি না বুঝলে, থিংস ইন অ্যাকশন না বুঝলে, হ্যাঁ তখন জানো না। বেসিক ইন্টেন্ট তো দুইটা দিয়ে মানে ইন্টেনশন রেগুলেশন তখন ডেফিনিশন তো দুইটাই থাকে। কি বলেন আপনি? তারপর হ্যাঁ তো কি স্যার তখন কোনটা নিব মানে ডেফিনিশন যে আগাইতে হলো তখন কোনটা এই কোশ্চেনটা এখানে কেউ আসে? নো হি ইজ টকিং অ্যাবাউট রিস্ক তো আছে সো রিস্ক দিয়ে হয় এক্সিস্টেন্স দিয়ে নলেজ ডাইরেক্ট দিও হয় না, অফেন্সে যেটা লাগবে ওইটা হইতে হয়। সো অফেন্সে যদি লাগতো কি নলেজ, আপনার অ্যাটেম্পটেড পারসন কি লাগবে নলেজ। অফেন্সে যদি লাগে রেকলেসনেস, এখানে কি লাগবে রিস্ক। তো তাহলে রেগুলার তাহলে দুটো দিয়ে হ্যাঁ রেগুলার তাহলে দুটো দিয়ে হ্যাঁ রেগুলার দিয়ে হচ্ছে। আচ্ছা, সো এখানে ডিপেন্ডেন্ট দেখেন আগে, therefore the prosecution have to prove that the man tried unsuccessfully to have sexual intercourse either knowing that the woman was not consenting or being reckless as to whether she consented. The defendant was convicted and he appealed. So defendant কি কনভিক্ট করেছে, প্রসিকিউশন দেখাতে পেরেছে লোয়ার কোর্টকে যে কি ছিল, আইদার ওর নলেজ ছিল যে কনসেন্ট নাই, অথবা ও বুঝতেছিল ওর নলেজ ছিল যে রিস্ক আছে যে কনসেন্ট থাকবে না। আগাম থেকে he appealed against his conviction, arguing that although recklessness as to the woman consented suffice for the full offense, attempted rape required the proof that the defendant intended to have sexual intercourse with a woman who did not consent. It therefore followed that he argued that it must be proved that he knew the woman was not consenting. ওর অ্যাপিলের গ্রাউন্ড ছিল কি, ওর অ্যাপিলের গ্রাউন্ড ছিল এই যে 2 নাম্বারটা, এটা কখনো অ্যাটেম্পটেড মেনস্ট্রে হতে পারে না, প্রথমটা মেনস্ট্রে হবে। ওর অ্যাপিলের গ্রাউন্ড ছিল এটা যে যদিও মেইন অফেন্সে কি লাগবে রেকলেসনেস দিয়ে হচ্ছে, অ্যাটেম্পটেড পারসন দেখাতে হলে বলতেছে কোনো রিস্ক ফিক্স দিয়ে হবে না। কি দিয়ে দেখাতে হবে বলতেছে, ও বলতে যাচ্ছে অ্যাপিল কি দিয়ে দেখাতে হবে নলেজ। কোর্ট কি বলবে, the court of appeal dismissed the appeal, শুনছে কি বলছে, টেস্ট দুইটা, যদি তোমার মেইন অফেন্স রেকলেসনেস দিয়ে করা যায়, অ্যাটেম্পট রেকলেসনেস দিয়ে অথবা রিস্ক দিয়ে করা যাচ্ছে। ক্লিয়ার রিস্ক কিসের রিস্ক, of the existence of the circumstance, আর রিস্ক থাকতে হবে নাকি রিস্ক যে আছে এটার আপনার নলেজ থাকতে হবে। সো দ্য মেনস্ট্রে ইজ নলেজ, অনেক ডিফিকাল্ট পার্ট আপনারা বুঝতেছেন, আই এম ভেরি হ্যাপি, মানে দিস ইজ দি মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট অফ ক্রিমিনাল মেনস্ট্রে সিলেবাস। অনেক পেছানো না, দুই লেভেলের মেনস্ট্রে, একটা ইন্টেনশন একটা নলেজ, সেই নলেজের আবার দুই ভাগ, ডিপেন্ড করে কিসের উপর, সাবস্ট্যান্টিভ অফেন্সের মেনস্ট্রের উপর না, সার্কামস্ট্যান্সের উপর। এটা বুঝেছেন? So thus in Khan, the prosecution had to show intention to have sexual intercourse and the remaining state of mind required for the offense of rape. So what is the offense of rape? Is a remaining standard or key either knowledge অথবা recklessness to knowledge, ওইটাই দেখাতে হবে attempt, either knowledge or recklessness to knowledge. তাহলে আপনি risk of the existence of particular circumstances দিয়ে কি প্রুফ করতে পারেন, attempted version of the substantive offense. Clear? So conduct party to the intention of the circumstance party to knowledge. শেষ, এগুলা পড়তে হবে, এগুলো যদি এসের জন্য পড়তে চান বাসায় পড়ে নেন। সাবজেক্ট এগুলো সাবজেক্ট আছে, কোনো সমস্যা নেই। So these parts are given in the subject guide, law commission কি বলছে বলছে এগুলা প্রবলেম কোশ্চেন না আপনার লেখার কোনো স্কোপ নাই, ঠিক আছে? So we are need to know now attempting the impossible. শুনেন, আচ্ছা এই পার্টটা আরো কঠিন, খেয়াল করেন একটু।
স্যার এদিকে ক্রিমিনাল ল এটা করতেছে স্যার এদিকে কন্ট্রাক্ট মেথড প্রিভিডি করতেছে স্যার দুইটাই একটু আচ্ছা কমপ্লিকেটেড তাহলে আরেকটা কমপ্লিকেট করব আজকে আর মুখ দেখতে পাচ্ছি আয়না দেখতে সমস্যা স্যার আমাদের তো কন্ট্রাক্ট ল তো আসলে ইয়ে করেন ইলিগ্যালিটি করেন এগ্রিমেন্ট কন্ট্রাক্ট করেন ইনকাম কন্ট্রাক্টের নন প্রফেশনাল করেন একটা চাপে আছে এগুলো তো পার্ট ছিল হ্যাঁ ওটা পুরো নেই আবে এটা শেষ করি দেখেন attempting to do the impossible শিবপুরি স্মার্ট অ্যাস কি করছিল সে ভাবতেছিল সে খুব পারে যাচ্ছে তার কাছে যে হেরোইন ট্রান্সপোর্ট করতেছে সে কি করতে যাচ্ছে ড্রাগ ডিলার হচ্ছে ড্রাগ লর্ড হতে যাচ্ছে ঠিক আছে পরে দেখা যাচ্ছে সে ভেজিটেবল পাউডার নিয়ে যাইতেছে তো সে খুব পার্ট একদম দিকে এদিক ওদিক তাকায় যাচ্ছে যেমন তো স্পাইরাল করে গেল ব্যাকগ্রাউন্ডে কি ছিল ভেজিটেবল পাউডার ও যদি ট্রান্সপোর্ট করতে পারতো পারে না লুজ লাগতো ভেজিটেবল পাউডার নিয়ে দাঁড়া গেছে তো ও যদি ট্রান্সফার করতে পারতো কি করতো ওকে কিসে আসতে হবে স্মাগলিং রাইট স্মাগলিং লাভার সেল আছে স্মাগলিং ইজ অন অফেন্স রাইট স্মাগলিং এর আসতো আচ্ছা স্মাগলিং কি হতো কারণ কি ভুল কপি গুড়া নিয়ে দিতে হয় হ্যাঁ সো অ্যাটেম্প্ট কি হবে হবে what to say an attempt to do the impossible is still an attempt so attempted smuggling এর জন্য জেলে ঢুকছে for transporting what vegetable আচ্ছা what basis is it given বুঝছো তো you are guilty but you wanted to but you are a douche but you wanted to transport heroin heroin is a kids okay like vegetable so this goes back to same example this is a bigger part tough tough একটু কঠিন পড়েন না আমার কথা বুঝেন শিবপুরি বুঝছেন an attempt to do the impossible is still an attempt now শুনেন এইখানে হচ্ছে মানি লন্ডারিং কেস খেয়াল করেন সো মানি লন্ডারিং কেস সো ও কি করতে যাচ্ছে টাকা আনতে যাচ্ছে ইলিগাল ভাবে একটা দেশ থেকে টাকা আনতে যাচ্ছে হ্যাঁ বলেন সো হুন্ডি করেও কি করতে যাচ্ছে হুন্ডি তো লিগ্যাল হুন্ডি টাকা আনতে যাচ্ছে ফাইন সো আপনি এক দেশের কারেন্সি ওটা পড়েন না ইটস কনফিউজিং আমার কথা শুনেন সো আপনি এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকা নিয়ে চলে যেতে চাচ্ছেন ফাইন এটা হলে কি অফেন্স হতো এটা হলে অফেন্স হতো না এক দেশ থেকে আরেক দেশে টাকা নেওয়াটা ইলিগাল সো আপনি যদি ওটা নিয়ে যেতে পারতেন অফেন্স হতো না আচ্ছা সো টাকার জায়গায় যদি টাকাই থাকতো আসলে আর আপনি যদি স্মাগল না তো কি বলে লন্ডার করতে গিয়ে লন্ডার সো মানি লন্ডারিং করতে গিয়ে যদি আপনি ধরা খেতেন তখন আপনাকে অ্যাটেম্পটেড না তখন তো লন্ডারিং করতে গিয়ে করে ফেলে তো না করে নাই তো পুরো কথা তখন প্রিপারেশন পর্যন্ত এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গেছে অ্যাটেম্পটের জন্য আর এই শিবপুরি তো কেউ পারছিল নাকি ও তো ট্রান্সফার করতে পারে নাই শিবপুরি তো রিমেম্বার ট্রান্সফার করতে পারে না তো ধরেন এয়ারপোর্টে নামছে তখন ওকে ধরলো গোয়িং বিয়ন্ড দা মোর দেন মেয়ারলি প্রিপারেটরি স্টেজ এখানেও সেম সো এখানে যদি টাকার জায়গায় যদি টাকাই থাকতো ওকে অ্যাটেম্পটেড ভার্সন ধরতে পারতেন না ব্যাপারটা হচ্ছে কি টাকার জায়গায় ছিল গাঁজা হ্যাঁ টাকার জায়গায় কি ছিল গাঁজা কি দেশ দেখেন গাঁজা ট্রান্সপোর্ট করা কোনো অফেন্স ছিল না কিন্তু টাকা ট্রান্সপোর্ট করা কি ছিল অফেন্স ছিল তাহলে এখন অ্যাটেম্পটিং টু ডু দ্য ইম্পসিবল কিনা বলেন এখানেও অ্যাটেম্পটিং টু ডু দ্য ইম্পসিবল না কারণ গাঁজা নিয়ে গেলে কোনো অফেন্স হচ্ছে না তাহলে ইটস অ্যান ইম্পসিবল অফেন্স রাইট এখানে আপনি মনে করেছিলেন টাকা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছেন কি ওই টাকা কই মানে টাকা হাসপাতালে ও মনে গাঁজা খেয়ে টাকাটা বসছে টাকা মনে থেকে গাঁজা আচ্ছা তো আপনি নিয়ে যেতে যাচ্ছেন কি টাকা নিয়ে যাচ্ছেন কি না নিয়ে যাচ্ছেন কি আচ্ছা if you're taking marijuana or if you're taking weed is it an offense
offense is possible or impossible? Possible. কারণ ওই দেশে Permitted. Legal. marijuana transfer was legal. এখানে সাথে শিবপুরের ডিফারেন্স বের করেন কেউ বলতে পারলে কি করব কিছুই করব সেকেন্ড দিব First হচ্ছে মানে both are attempt to do the impossible শিবপুরিতে বলছিল he was convicted of attempt টাকিতে ছেড়ে দিল কারণ এটা তো legally permit ছিল। Now, the third Guilty is, mind if ছিল। the court is what he wanted to do, it wasn't an offense. গাঁজা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না তো কি বলে গিলটি মানে গাঁজা আর ফাংশন টাকা আচ্ছা কে বলছে গিলটি মাইন্ডের কথা কে তুলছে কি তুলছেন কত দেখি গাঁজা নেওয়ার তো ইচ্ছা ছিল না টাকা নেওয়ার ইচ্ছা ছিল গাঁজা নেওয়ার পর রাইট কোইনসিড করে না যা চাইছে তা করতে পারে না একটা ওইটা তো ছিল Close, close, huh? Tafiqte what he wanted to do, it wasn't. তাহলে ওয়াও আউটলেট ছিল হচ্ছে পাউডার থিওরি তাহলে দুইটাই পাউডার এটা পাউডার প্লাস সলিড এই জন্য এটা তো হবে না এটা বলে তো হবে পাউডার অ্যাটেম্প্ট পাউডার নো অ্যাটেম্প্ট খালি করে আপনি বলেন বলতে চেষ্টা করেন তো শিবপুরিতে কেন হলো আর চারপাতে কেন হলো না শিবপুরি তো বদমত ছিল আর এটা বদমত ছিল না টাকা লন্ডার করা বদল ছিল Tafiqte যেটা করতে চেয়েছে that wasn't মানে definition অনুযায়ী সেটা একটা offense না কি অফেন্স টাকা লন্ডার করা what he was actually doing did না was doing did হলো তো শেষ Wind transport করা তো এখানে কোনো offense না Therefore- ওখানে knowledge ছিল as to what he was doing but শিবপুরিতে ওখানে নলেজ ছিল এখানে নলেজ but it was তাহলে স্যার ভেজিটেবল পাউডার কি ইলিগাল নাকি স্যার এটা তো লিগ্যাল ছিল একটা সমস্যা করতে গেলে তো যে কাজটা করতে গেছে লিগ্যাল সব সময় ধরা গেছে হ্যাঁ শিবপুরিতে কি তাহলে কি স্যার ভেজিটেবল ওকে বলবে যে না ভাই আমি আসলে গাঁজা পার করে যে না আমি গাঁজা দিচ্ছি কি টাকা দিচ্ছি স্যার আমি বুঝি নাই স্যার একটা সিমেন্সের কথা কে বলছিল so মেন্দ্রিয়া প্রুভ করতে পারেনি কোথায় চাকতে কেন because weedটা যেহেতু legal ছিল তো he স্যার The intention. ভেজিটেবল পাউডার ইলিগাল Yeah, the intention. কারণ স্যার Intention of the না স্যার ও লিগ্যাল একটা জিনিস ট্রান্সফার করতে ছিল সেটা এক্সিস্টেন্স ছিল বাট মেনস্ট্রিয়া ছিল যে লিগ্যাল কিছু ট্রান্সফার করা তার জন্য করতে পারে না Yeah, the intention. সো ওই মেনস্ট্রিয়া ছিল মানি ট্রান্সফার করা যেটা কিনা লিগ্যাল বাট ও এক্সিস্টেন্স ছিল ও উইথ ট্রান্সফার করা সেটা লিগ্যাল সো কোইনসেপ্ট করছে কোথায় so campus to sir you're reading the last line wrong yeah the case when it's like currency import card illegal ছিল না there's no offense of importing currency and campus so therefore Cannabis was illegal. what he intended to do wasn't wrong তাহলে কি বলছে আপনি তো বলেছেন freedom from legal my bad powder theory rules never talk over the powder theory all right so or আচ্ছা চল না বেশটা ঠিক আছে না গাড়ি ট্রান্সফার করা ইলিগাল টাকা ট্রান্সফার করা না he thought ও কি থিংক করেছে টাকা ট্রান্সফার করাটা ইজ অ্যান অফেন্স তো কিন্তু ওর যে মেনস্ট্রিয়াটা আছে attempt to do the menstrual attempt to do the offense সেই অফেন্সটা কি সেই অফেন্সটা is an impossible offense what was that offense yeah laundering money was not a transfer of money laundering তো হবে transference of money কিছু না কোনো অফেন্স ছিল ওর যে যদিও মেনস্ট্রিয়া ছিল সেই মেনস্ট্রিয়াটা যেটার জন্য ছিল সেটা itself is not an offense এজন্য on the basis of no guilty mind তাকে তো গেছে ছিল কিন্তু শিবপুরিতে ওর কিসের ছিল শিবপুরিতে ওর কিসের বেঁচে ছিল হেরোইন ট্রান্সফার করব হেরোইন ট্রান্সফার করা কি অফেন্স কি यस সো আপনি যেটার ব্যাপারে আপনার ইন্টেনশন আছে সেটা যদি ক্রাইম হয় তখন attempt to do the impossible is a না তো আপনার মাইন্ডে কি চলছে ওটার উপর কথা শিবপুরিতে মাইন্ডে কি ছিল বলেন শিবপুরিতে মাইন্ডে কি ছিল heroin smuggle করব so is it a guilty mind why because transferring heroin is an offense in Tafe what did you want to transfer now is that a guilty mind is that a guilty mind why because transferring money itself not guilty ঠিক আছে তো কি করতেছিলেন ওটার উপর ডিপেন্ড করবে না আপনার মেন্টাল
state এর উপর ডিপেন্ড করবে whether you can attempt and স্যার তাহলে যদি আমরা that's it. স্যার প্র্যাকটিক্যাল আমি কোনো সিচুয়েশনে চিন্তা করছি স্যার যদি এমন হয় যে গোল্ড ট্রান্সফার করে লিগ্যাল আমি চিন্তা করছি আমি গোল্ড দিয়ে দেবো আমি জানি না যে গোল্ডটা ট্রান্সফার করা লিগ্যাল তো আমি গোল্ডের জায়গায় ভুলে হিরোইন রাখলাম আমাকে ধরলো তখন খুলে দেখলো যে হিরোইন ওটা তো ভুলে গেলে ও গোল্ড গোল্ড লিগ্যাল কিন্তু এটা তো একটা আপডেট দিতে এটাই স্যার আমার ক্লিয়ার না ক্লিয়ার করা এটা মানে আমার কথা হলো যে আমি গোল্ড জানি না গোল্ড লিগ্যাল আপনার যে মেনসিয়াত আছে সেই মেনসিয়ার একটা অফেন্স থাকে আমি যদি স্যার আমার মেসেজ থাকে যে দুইটাই ইলিগাল দুটোই লিগ্যাল তাহলে কিন্তু আসলে আমি জানি করি স্যার আমি জানি দুইটা লিগ্যাল ইলিগাল কিন্তু আসলে তো গোল্ডটা ইলিগাল না ও আপনি জানেন আপনার জানা দিয়ে কিছু আসে না আপনি যেটার ব্যাপারে আপনার মেনসিয়া আছে সেটা আসলে কি লিগ্যাল কিনা ওটার উপর সেটা লিগ্যাল মনে করেন সেটা তো আপনি গোল্ড ট্রান্সফার করতে যাচ্ছেন হ্যাঁ। গোল্ড ট্রান্সফার করাটা কি আপনি লিগ্যাল লিগ্যাল তাহলে আপনার হচ্ছে আপনি What the defendants were being sanctioned for was their guilty mind. So how could he not have guilty mind if he thought that importing money was not legal? because the offense itself but the act itself was not guilty So bola যায় না knowledge to But he existence of did have circumstances he ছিল was না। subject guilty according to law টাকা- guilty according to law so according to law টাকা দেওয়া তো guilty So এখানে বলা যায় না knowledge to existence of circumstances ছিল না, জানতো না যে এটা legal না কিছু, মানে ও মনে করছে যে এটা illegal। না actually the right ones. আবার কিন্তু Actually, if you money for illegal and he drinks water. না এটা কিন্তু অন্য What's জিনিস gonna charge you for that? Are they? তো আরেকটা বলেন আচ্ছা স্যার ক্লাস করার জন্য কি No, I said, sir, opportunity pani. If you think pani khao is illegal and pani khan, it's not like anyone's gonna charge you for it for an offense, right? মানে আপনি মনে করতেছেন এটা illegal, but it's not illegal. মানে in the sense of law. আমি কোন নিয়ম অনুসারে Exactly. আর এটা অন্য কিছু খাইতে হবে আলি গালি লিখে আমার বার করলো সেটা পানি তো just an example, কিন্তু আমার মনে করে যে এটা স্ট্যাটিকে যেটা বলছে আমার আপনি ওটা অফেন্স অফিসে রাইট হবে হ্যাঁ আমার মনে করে দ্যাট ইজ নট দ্য টেস্ট অফ গিলটি মানে আপনি যেটা ভাবছেন সেটা কান্ট্রিতে রেকগনাইজ অফেন্স এটা অন্য কিছু ডিপেন্ড করবে কি আমাকে sorry that's a good question important intelligence আমাদের আপনি কি সিচুয়েশন বলছেন বলেন আসুন যে মানে সবাই হাতে স্যার एग्जांपल বলেন আপনার পারপাস হয়ে বলেন স্যার সাপোজ আমার পাশের পাশে একটা অ্যাক্ট্রেস থাকে অনেক ফেমাস অ্যাক্ট্রেস বালিশকে আমি হ্যাঁ বালিশকে যদি অ্যাক্ট্রেস চিন্তা করে আমি যদি মানে রেপ করে আমার বালিশকে তাহলে আপনার বালিশকে ওর পাশে পাশে বালিশ মানে পাশের পাশের অ্যাক্ট্রেসের বালিশকে যদি ও বালিশে You সাজিয়ে need to রাখা warn একটা কেস ছিল এটা একটা কেস ছিল আচ্ছা কেস ছিল হচ্ছে এরকম যে there is this ডুবে দেওয়া একটা বালিশের উপর মানে লেপ পাতানো so there is this parent of the girlfriend এবং আপনি বালিশের উপর ঝাঁপ করেন গ্রাম ছিল বা কিছু ছিল পরে কি হয় যে মাটা আসে পরে মেয়ের মা এসে দেখে যে চুরি ছিল তখন বলে যে what is that আপনি just convicted for attempted rape তো ওদের কোন কেস শিফট করে রাখতে হ্যাঁ ও যেটা করতে যাচ্ছিল that was a recognized what was he trying to do no he was not good it is good person good thing so was he trying to penetrate a pillow No. he was trying to penetrate a woman then a woman so woman তখন ওটা কি অফেন্স নাকি অফেন্স না ওই আচ্ছা তো পিলোটা ভাববেন পিলোটা ছাড়েন বুঝলেন পিলোটা কথা বলে যাচ্ছে বুঝলে চেক না আচ্ছা অনলাইনে মানুষ We will do a question for online by the viewer. Hey, go show the class. Hey, so Acha, in that situation, what were you trying to do? You were trying to inhalate penetrate a anus, vagina or mouth. তখন ওটা কি হবে? Offense হবে কারণ কি আপনার যেটা menstruation ছিল that is a recognized offense. ঠিক আছে? So বুঝবেন টাফে কোথায় লিখতে হবে? টাফে কোথায় লিখতে হবে বাংলা বলেন। যেখানে যেখানে offense নাই, গিলটি মাইন্ডটা offense এর সাথে coincidence নাই। ভুল বলছেন যেখানে গিলটি মাইন্ডটা অফেন্সের না সেখানে কি অ্যাপ্লাই করবে টাফে আর যেখানে গিলটি মাইন্ডটা একটা অফেন্স ওটা কি অ্যাপ্লাই করবে শিফপুরি কোনটাতে অ্যাটেম্প করা যাবে কোনটা অ্যাটেম্প হবে না শিফপুরি যেখানে আপনার গিলটি মাইন্ডটা একটা অফেন্সের ওইটা
আপনার ইম্পসিবল হলেও সেটাকে অ্যাটেম্প করা যাবে। ফাইন, শেষ। আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা এই যে একটু খেয়াল করে দেখেন, ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি ফর অ্যাটেম্পটেড মার্ডার ইজ লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, দেখেছেন? সো অ্যাটেম্পটেড পানিশমেন্ট কিন্তু অনেক সিগনিফিকেন্টলি হায়ার। এজন্য কি করে বলেন তো, এজন্য অ্যাটেম্পট গুলোতে মেন্সট্রি এত ধাপে প্রুফ করতে হবে, ব্যাপারটা বুঝছেন? সেই জন্য অ্যাটেম্পটে সহজে আপনাকে বলে না যে ইউ হ্যাভ এ মেন্সট্রি ফর অ্যাটেম্পট। এজন্য দেয়ার ইজ দিস টেস্ট, ফার্স্ট লেভেল ইন্টেনশন, সেকেন্ড লেভেল কি নলেজ, রাইট? কারণ যেহেতু পানিশমেন্ট অনেক বেশি হয় কিন্তু অ্যাটেম্পট। শেষ, সো ক্রাইম শেষ, we start contract after 5 minutes, okay? Exclusion clause is very important. Have you done exclusion clauses? Acha, have you people done exclusion clauses? No. So আমাদের কন্ট্রাক্ট বাকি রয়ে গেছে, so illegality between contract এগুলো বাকি আছে। একটু ব্রেক দেন না আপনারা। 5 minutes, হ্যাঁ 5 minutes এর মধ্যে থাকে কিন্তু জেল না, কিন্তু মানে ডু নট টক স্টাডি তখন। I feel every time
I'm forcing the On ticket goes the hospital. At least she has. I make this people getting pregnant. You can't be posting directly to speech. আমাকে বলে কোন একটা পয়েন্ট সামনে বলে আর মামা কিসের জন্য কাজ করে আজকে না কিনে ছিল কালকে আজকে বলি সাথে সাথে এই জীবন তুমি সাদা ঠিক আছে তুমি এখনটা রঙিন হয়ে যাবে রঙিন হয়ে যাবে তো আমি উঠাইতে পারবা না কালার চুল নষ্ট হয়ে যাবে পরে মোমোটি পরে তো যেরকম পরে থাকবে ব্রেকিং ব্যাড দেখছো ব্রেকিং ব্যাডে ওয়ান্ডার ওয়ার জেসিকা করে পরে তুমি জানো হাইলাইট কালার করে ব্লু হয়ে গেছে যদি ওয়ান্স ফর দ্য চেঞ্জ আওয়ার সো তাই বলে দিলে ছিল Yes, and snobbish. Snobbish. It's okay. Oh, I didn't wonder what the movie that's about it. আমি ওর করছি green, yellow, magenta, yellow next when people will start wearing theater. It is either strong as in the parking into the so the parking into the we green just water it like campus principle but my God.
There is something virtual in activation. Constructive storyline something she Okay, let's start the contract class. So today we'll be looking at the exclusion clauses. What are exclusion clauses? Exclusion clauses are clauses by which you try to exclude your liability. So when you undertake to perform a contract, you obviously definitely undertake to do the parts which you expressly agreed, right? So express agreement যে part গুলো ছিল ওগুলো সবগুলোতে আপনি obligations undertake করেন ব্যাপারটা বুঝছেন express terms ছাড়াও do you have any other obligations which are implied? Can any one of you give me an example of obligation which is implied? You are in possession of. You must Sell the goods that you are in possession. Title fit for common purpose তারপর satisfactory quality এগুলো কি এই জিনিসগুলো কি obligations implied obligations express obligations যেগুলো expressly আমরা agree করে নিয়েছি so those are what terms fine so আপনি একটা terms লাগিয়ে দিলেন যে এই জিনিসগুলো যদি পুলিশ নিয়ে যায় আমি দায়ী না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো যদি নষ্ট হয়ে যায় আমি দায়ী না বললেন what are these clauses? Exclusion clauses. You're trying to exclude your obligation or you're trying to exclude your liability, fine? What is the general approach of the court when it comes to implication of terms? কোর্টরা টার্ম ইমপ্লাই করতে চায় নাকি চায় না কেন দ্যাট ইজ নান অফ কোর্টস বিজনেস মানুষের যদি ব্যবসা নামে ওরা টার্মস ঠিক করবে আমি জাজ আমি কোর্টে বসে শুধু তোমাদের টার্ম ঠিক করতে যাব না ক্লিয়ার আচ্ছা now do you understand what do we mean by standard form contracts? Standard form contracts বলতে কি বুঝি আমরা ক্লাসে কি no not really obviously written but that's not the definition. Standard form contracts are contracts যেখানে আপনার negotiation এর কোনো scope নাই so you do not have the scope of negotiation. If you're buying a Sony television আপনাকে একটা জিনিস সাইন করতে বলে না 300 pages with terms বলে না যে ওয়ারেন্টির জন্য এখানে সাইন করেন স্যার বলে না সো ওখানে অনেক টার্মস থাকে না 200-300 টার্মস থাকে না 1 2 3 4 5 6 করে can you change any one of them? No. So they are standard terms এখানে কোনো নেগোশিয়েশন কোনো স্কোপ নাই ওইখানে লেখা থাকলো টিভিটা 3 দিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেলে we do not take any liability. That if the television goes out of service within 3 days we are not liable. In কি ধরনের clause? Exclusion clause. As a matter of fact, what is this? Is it not a term? How is it a term? Contract লেখা ছিল সাইন করেছেন so term হয়ে গেছে না এখন এই যে স্ট্যান্ডার্ড ফ্রম কন্ট্রাক্ট ওইখানে যদি আমি লেখা থাকতো আর যদি লেখা না থাকতো আমি যদি এটা চেঞ্জ করতে চাইতাম আমি যদি ইনক্লুড করতে চাইতাম পারতাম
Because what contracts are they? Standard form contract. So in order to purchase the television, I have to sign it. এরকম না ব্যাপারটা? আচ্ছা, তার মানে যদি ওটা সাইন করা হয়ে যায়, is that a good term? By rules of principal contract principles, sign করছেন, parallel evidence rule কি বলে? Sign করলে it's good enough term না? Now, is it fair? আপনি একটা টিভি কিনলেন 86 ইঞ্চি করে বা 100 ইঞ্চি, একটা আপনি let's go for a big কি? আচ্ছা টিভি না ভাই, রেডিও বলো বা সাউন্ড সিস্টেম কিনতেন, সেই সাউন্ড সিস্টেম নষ্ট হয়ে গেল, রাইট, 3 দিনের মধ্যে। Is that of satisfactory quality? Is that of satisfactory quality? Therefore, যে টার্মটা ব্রিচ করতেছে, আদার পার্টি কি করছে? ভ্যালিলাস ভার্সেস ইয়ারুজাই, এক পার্টি ব্রিচ করলে আরেক পার্টি কি করতে চাবে? টার্মিনেট করতে চাইবে কন্ট্রাক্টটা, কি দেখাতে চাইবে? ওটা কন্ডিশন। যখন আপনি ওই লায়াবিলিটি এক্সক্লুড করে দিচ্ছেন আগে, যে 3 দিনের মধ্যে নষ্ট হলে আমি লায়াবল না, তখন আপনি যেতে পারবেন টার্মিনেশনে। তাহলে দেখতে হবে এক্সক্লুশন ক্লজটা আমাদের কি ভ্যালিড নাকি ভ্যালিড না। এক্সক্লুশন ক্লজ যদি ভ্যালিড হয়, এক্সক্লুশন ক্লজ যদি ভ্যালিড হয়, টার্মিনেশন করতে পারবেন না? পারবেন না? If an exclusion clause is valid, can you terminate or can you not? Why? Because the obligation ছিল না, because he excluded his liability. Exclusion clause যদি invalid হয়, termination করতে পারবেন কি পারবেন? Yes. পারবেন, right? So we have to check what of the exclusion clause? The validity of the exclusion clause. Now, chart করে ফেলেন। Validity is checked both at common law and with statutes. Like an validity is checked. Validity of exclusion clauses. Validity of exclusion clauses are checked both at common law and with statutes. Commonly লিখে রাখেন two method. Commonly লিখে রাখেন two method. একটা হচ্ছে incorporation, সেকেন্ড হচ্ছে construction/interpretation. প্রথম হচ্ছে incorporation, সেকেন্ড হচ্ছে construction/interpretation. স্ট্যাচুট দেখেন, স্ট্যাচুট দুইটা স্ট্যাচুট লেখেন, একটা হচ্ছে ACTA UCTA, এটা হচ্ছে ACTA UCTA, আর এটা হচ্ছে UTCCR ACTA লেখেন 1977. Sir, I think subject matter after EDA to 1979. So it confuses me. Is this supposed to be 1977 or 1979? সেকশন 13, 14, 15 একটা এমেন্ড করা হয়েছে 1979 এ, অরিজিনালি ACTA 1977 এ, ঠিক আছে? সো ইটস 1977, কিন্তু So UTCCR ACTA, yeah, 1979. 1979 কিছু অ্যাড করা নেই। সগা 1979 এ কিছু 1977 দেখেন, বুঝেন ও ডিসকাশনে বুঝেন, বাদ জাস্ট লার্ন ইট 77, ওকে? ওদিকে UTCCR 99 লিখেছেন? আচ্ছা,
এই চারটা লেভেল পার করতে পারলে একটা এক্সক্লুশন ক্লজ ভ্যালিড হবে। হিসাবটা খুব সিম্পল, এই চারটা লেভেল পার করতে পারলে একটা এক্সক্লুশন ক্লজ কি হয়ে যাবে, ভ্যালিড। এই চারটা লেভেল যদি পার করতে পারেন, আপনি যদিও ব্রিচ করেছেন কিন্তু সেটা ব্রিচ হবে না, কারণ কি আপনি ওই আপনার ওই অব্লিগেশনটা, সেই টার্মটা অলরেডি কি করে দিয়েছিলেন, এক্সক্লুড করে দিয়েছিলেন। So exclusion clauses are clauses by which a party tries to exclude or limit his liability, right? And if an exclusion clause is valid according to common law, that is, it is incorporated, it is interpreted, and it passed the statutory guidelines of ACTA and UTCCR, তখন exclusion clause টাকে আমি কি exclusion clause বলবো, valid exclusion clause. If an exclusion clause is valid, আপনি কি breach করেছেন না করেন নাই? If an exclusion clause is valid, did you breach or did you not breach? You did not breach, কারণ আপনার যেই টার্মটার ব্রিচের জন্য আপনাকে ধরতে যাচ্ছে ওই টার্মটা আপনি কি করে দিয়েছিলেন, এক্সক্লুড করে দিয়েছিলেন। বাই হোয়াট? ভ্যালিড এক্সক্লুশন ক্লজেস। therefore আপনি ব্রিচই করেন এই জন্য আমি টার্মিনেশন যেতে পারবো, বিকজ আমি আমার ওই লায়াবিলিটিটা কি করে দিয়েছিলাম, এক্সক্লুড করে দিয়েছিলাম। ফাইন, নাও গো টু দ্য স্ট্যাচুট ফার্স্ট, সরি গো টু দ্য কমন ল ফার্স্ট। কমন ল আসলে first rule is incorporation. Heading that incorporation. Go for heading. So this we study the subject guide again. We study the exclusion clause from the subject guide. আমি আপনাদেরকে ভেঙে দিচ্ছি, কেন সাবজেক্ট গাইডে পড়লে এই জিনিসগুলো, এই পয়েন্টগুলোতে 3-4টা লাইন করে পড়ে গেল, রাইট? বুঝাই দিই। Incorporation মানে হচ্ছে like the clause must be, the exclusion clause must be firstly incorporated. The exclusion clause কি হতে হবে? Incorporation. The exclusion clause must be incorporated into the contract. Must be incorporated into the contract. এবার ইনকর্পোরেশনের ফ্লো ওয়ালা চার্ট, ওয়ালা যেন কোথায় বলে, লা বলে মালয়েশিয়া, লা জানেন না, লুবা লা, আর তুমি কি লুবা, স্প্যানিশ লা মালয়েশিয়া, লা মালয়েশিয়া বলে লা লা করতে খালি লা, তুমি কি তামিল ওলা লাগান ছিল, ওলা লাগান মালয়েশিয়া না ঠিক হ্যালো না লাগান কথা রেসিস আরেকটা বলেন না, কি দেখে বলেন, চোখ দেখে, চোখ দেখে ছোটদের চোখের কাউকে দেখে বলা না, ও কি বলে সেটা ভাই, চোখ বয়সের উপর ডিপেন্ড করে, পাখি নাকি না আমরা ছোট এটা তো পাখি না যে বয়সে তাদের চোখ বড় হয়, চোখ ফুটবে। You having a really weird day? It's all your imagination. ক্রিমিনালে কি হয়েছে এখন আবার কি ছোট ছোট চোখ মানে পেট We are all your figment of imagination. Okay, hey, চোখ দেখেন কি বলতেছিলাম, clause must be incorporated. এবার ল ওয়ালা চার্টে দেখেন ইনকর্পোরেশন তিনটা মেথড আছে, by signature, by notice, by course of dealing. By signature, by notice, by course of dealing. দেখে ফেলেন প্রত্যেকটা বুঝে দিচ্ছি। course of dealing, by signature, by notice, and by course of dealing. শুনেন, সিগনেচার কিয়া তো গয়া, সিগনেচার করছেন তো গেছে, তার মানে যখন আপনি স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা সাইন করতেছেন, exclusion clause valid নাকি valid না? Valid. Why? Because it has been incorporated. শুধু incorporated হলে হবে না, তারপর it must be constructed, তারপর it must get past ACTA, it must also get past UTCCR. এই সবগুলো যদি পাস করতে পারেন তাহলে exclusion clause কি হয়ে যাবে, valid. ফার্স্ট স্টেপটা কি, ফার্স্ট হার্ডলটা কি, কমন লয়ের ফার্স্ট সিটটা কোনটা, কমন ল আন্ডারে the term must be what, incorporated. So Elstrange versus Grokov are Curtis versus Chemical, Curtis v Chemical, এগুলো কি বলে কি, যে সিগনেচার করলেই ধরে নিব আমরা কি হয়ে গেছে, তারপরে কি হয়ে গেছে, কন্ট্রাক্টের মধ্যে ঢুকে গেছে,
কন্ট্রাক্টের মধ্যে ইট হ্যাজ বিন ইনকর্পোরেটেড। এই দুটো কেস করবেন। সাবজেক্টে এখানে কেসের প্র্যাকটিস দেওয়া আছে, এগুলো ক্লাসে পড়ানো দ্য ওয়েস অফ ফার্স্ট টাইম। প্রিন্সিপালটা বাংলায় বুঝবেন, সাবজেক্টে জাস্ট পড়লে মুখস্থ করতে হবে। এইটুকু মুখস্থ করলে হবে যে দুইটা কেস অ্যালাস্টিক ইউনিভার্সাল ড্রপ অফ এন্ড কার্ডিস বি কেমিক্যাল। কার্ডিস বি কেমিক্যাল এই দুটো কেস হচ্ছে the signing party will be bound by the exclusion clause. যে সাইন করবে তার উপর এক্সক্লুশন ক্লজটা বাউন্ড হয়ে যাবে। তার মানে So it keeps parallelisms হ্যাঁ প্যারালেলিজম ছিল but there are some exceptions to parallelism. Too many. প্যারালেলিজম শুনতে কিন্তু এটা বলে না যে সাইন করলেই হয়ে যায়। প্যারালেলিজম শুন বলে Whatever it's written, that those are the terms, ওরাল গুলো বাদ পড়ে যায়। এটা কি বলে? এটা বলে হচ্ছে প্যারালেলিজম। প্যারালেলিজম শুন basically says that if an oral contract is finally reduced to writing, the written terms are the terms of the contract, the oral ones are not. ঠিক আছে? প্যারালেলিজম শুন এটা বলতেছে যে সাইন করলে টার্মটা কি হয়ে যায়? Incorporated। সাইন যদি না করেন the term can get incorporated through notice। আপনি হোটেলে বুকিং দিচ্ছেন, খেয়াল করেন হোটেলে বুকিং দিচ্ছেন, রিসেপশন না কন্ট্রাক্টটা হয় ওই গো টু হোটেল না জেনারেলি যেটা করেন যদি লজিং হোটেলগুলোতে যদি ওখানে আপনি গিয়ে কন্ট্যাক্ট করেন না 3 দিন 4 বার, রাইট? তো কোথায় হয়? রিসেপশনে হয় না? সো আপনার মালামাল হারানো গেলে আমরা দায়ী থাকবো না, নিজ দায়িত্বে মালামাল রাখবো। এটা কি ক্লজ? এক্সক্লুশন ক্লজ। আপনি আপনার সার্ভিসের যে জিনিসটা ওইটা আপনি ইগনোর করতে যাচ্ছেন, যে আনস্যাটিসফ্যাক্টরি কোয়ালিটি হয়ে যাবে না, আপনার কাছে চুরি হয়ে গেল জিনিস, রাইট? সো এটা যে আপনি কি করতে যাচ্ছেন ওটাকে এক্সক্লুড করতে যাচ্ছেন। নোটিশ যে দিবেন এখন লেখা থাকে দেখছেন রিসেপশনে, খেয়াল করেন বড় করে পিছনে লেখা থাকে যে ওটা কি, ওটা হচ্ছে এক্সক্লুশন ক্লজ। ওটা হাউ ডাজ ইট গেট ইনকর্পোরেটেড? By notice. By notice. Thompson versus Elements is a very important case. খেয়াল করেন নোটিশটা যদি বাইরে না টাঙানো থাকতো, আপনি রুম টুম সব বুক দিয়ে ওয়াশরুমে গেছেন, এখন বাথটাবে ধরেন শুবেন, তখন দেখছেন যে উপরে লেখা হ্যাঁ যে আপনার মালামাল আর যায় না। এখন আপনি হোয়াট ডু ইউ ডু? আপনি কি ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে এখন মালামাল পিছনে ধরবেন? কারণ কি আদার পার্টি কি ক্লেম করতে যাবে? আমরা নোটিস দিচ্ছি দেখো এই যে বাথটাবের উপরে লেখা। সো ক্যান ইউ ডু দ্যাট? না। So timing of the notice is very important. When should it be given? Before or at the time of making the contract. So contract এ আপনি ঢোকার আগে আপনাকে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে যে we are trying to exclude such liabilities. ঠিক আছে? কন্ট্রাক্টে পরে বললে হবে না, এটা আনরিজনেবল। আচ্ছা, existence and the location of the clause. Existence and the location of the clause. টিকিট কিনলেন, তো আপনি বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে খেলার টিকিট কিনলেন, পরে আপনি স্টেডিয়ামে ঢুকতে গেলেন, ওইখানে গিয়ে দেখেন আবার টিকিট বিক্রি হচ্ছে কিসে, যে বসতে হলে 5,000 এই ঢুকছেন ঢুকে দাঁড়ায় বসতে হলে 5,000। তাহলে ভাই এই টিকিটে কই দেখা নেই, বলে এই দেখেন একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস এসে দেখালো, এই যে দেখেন লেখা আছে টিকিটের উল্টা সাইড ঘুরান, ছোট করে কোন লেখা আছে ঢোকার এন্ট্রি হচ্ছে 1000, ঢুকে বসার এন্ট্রি হচ্ছে 5,000। সো existence and the location of the clause is important. So আপনি যদি কন্ট্রাক্টের সব কিছু একদম সুন্দর করে লেখেন আর এক্সিকিউশন ক্লজ লুকায় পিছে কোণের মধ্যে লিখে দেন হবে না। তো গ্রামীণ ফোনের মতো গ্রামীণ ফোন গুলো করে দেখছেন পুরা পোস্টার বানায়, বিলবোর্ড বানায়, বিলবোর্ডের নিচে পিপড়া হাতে যতটুকু সাইজ ওটুক লেখে যে শর্ত প্রযোজ্য, বলছে যে 1 পয়সায় কি 1 সেকেন্ড শর্ত প্রযোজ্য ভ্যাট আছে, 1 পয়সার উপর আবার 10 টাকা ভ্যাট আছে, কত টাকা হলো 11 টাকা। ওগুলো কিন্তু আনরিজনেবল, কারণ অ্যাকর্ডিং টু হোয়াট নোটিস। স্যার যদি বলে এরকম হয়, আপনি এটা एग्जांपल দিলেন, তাহলে আমি সাপোজ গরু কিনতে গেছি, এখন গরুওয়ালা বলল যে গরু নেই, আমি রশি আমি রেখে দিব, আপনি গরু এমনি নিয়ে যাচ্ছেন, তাহলে রশি আমি রশিটা আচ্ছা আচ্ছা আপনি গরু এমনি নিয়ে হ্যাঁ আনসার কি আমি বলেন মিষ্টি কিনতে যাচ্ছি, আমাকে বলছে মিষ্টিগুলো হাতে করে নিয়ে যাবেন। তো এটা বললে হবে না। That's custom. ও ধরেন বললো আপনাকে জানালো, ওরা তো বলেন দেন মিষ্টি দাও, তো আসেনি আর আপনি এগ্রি করবেন না, তাহলে একটু ফোন বিল করবেন না আর হাতে নিয়ে গেলে হবে না, আপনার থেকে বাদ করবে রিজনেবলনেস টেস্ট আমাদের প্রবলেম। যদি মনে করেন কোনো ওয়েবসাইট যে আমরা ওয়েবসাইটে দেখব তখন কি হবে? বড় করে দেওয়া আছে ডিপেন্ডস ওই ধরনের কন্ট্রাক্ট গুলোতে ওয়েবসাইটে যাওয়াটা লঞ্চের টিকিট কিনতে গেছেন বলছো ওয়েবসাইটে হয় আর বাসে গিয়ে ওয়েবসাইট থেকে আমি লুঙ্গি পরে আসছি আমি যাবো, আমি বলছি যে দিয়ে বাসায় গিয়ে আবার দেখো যে লঞ্চে মালামাল হারালে কি আপনার নোটিস এইটাই তো বলতেছি। দেখেন টাইমিং, এক্সিস্টেন্স, লোকেশন কোথায় থাকতে হবে, টিকিট কেনার আগে কাউন্টার উপরে লেখা থাকবে যে মালামাল হারালে নিজ দায়িত্বে রাখুন আমরা।
আপনি বলেন যে একটা টার্ম আছে ওটা ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখো ইনসেন হবে না। এখন একটা কনসেপ্ট বুক দিচ্ছি ওয়েবসাইটে আপনি টিকিট দিচ্ছেন বলছে টার্মস এন্ড কন্ডিশন অ্যাপ্লাই ক্লিক হিয়ার ওটা কি ওইটা রিজন আপনি টিকিট কিনছেন একটা অনলাইন টিকিট কিনছেন ধরেন সোনি গেলার কনসেপ্ট দিবেন আপনি লন্ডন মেট্রো এরিয়া হ্যাঁ তো ওই টিকিটগুলো হাতে হাতে ক্লিক কিনতেন অনলাইনে বুকিং দেয় না সেটা হচ্ছে টার্মস এন্ড কন্ডিশন অ্যাপ্লাই ক্লিক দ্য স্টার টু নো দ্য টার্মস এন্ড কন্ডিশন অটোমেটিক ওই যে একটা গ্রুপে যখন পুরোটা পড়তে হবে এটা কোনো কথা না। এটাই তো স্ট্যান্ডার্ড টার্ম করতে হবে পরে আপনি যদি না পড়েন পড়েন না পড়েন ঠিক আছে পড়েন না পড়েন আপনি যদি সাইন করেন অথবা আপনাকে যদি নোটিস দেয় that will be what incorporate ভুলে কি ভ্যালিডেশন it also has to be constructed it also has to pass ACTA it also has to pass UGC so দেখবেন যে আসলে জেনুইন এক্সক্লুশন ক্লজ গুলাই বাদ পড়ে সাধারণত মানে এক্সক্লুশন ক্লজ এরকম অন্যের রাস্তা কোন এক্সক্লুশন ক্লজ যে আপনি 13 এর ব্রিজ বন্ধ করে দিচ্ছেন 12 এর ব্রিজ বন্ধ করে দিচ্ছেন 14 13 14 সার্ভিস ইকুয়ালিটি সার্ভিস ডিসক্রিপশন এই টাইপের ব্রিজ আপনি বন্ধ করতে পারবেন না ওগুলো বাদ পড়ে যায় কারণ ঠিক আছে সো মোটামুটি একদম যেগুলো জেনুইন কিছু যেগুলো আপনাকে দিতেই হবে বায়ার সেলারকে প্রোটেকশন দিতে হবে শুধু ওই টার্মগুলাই হিসাব ধরে আপনার ইউটিসি তে সার্ভাইভ করতে পারে ঠিক আছে সো আমরা ফার্স্ট থেকে ইনকর্পোরেটেড যদি না হয় আমি আজকে ইউটিসি তে যাব কেন বিকজ ইট ইজ নট আ পার্ট অফ কন্ট্রাক্ট it is not incorporated yeah it is not incorporated it is not incorporated it is not part of a contract আমার ACTA বা UGC তে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আমি কখন যাব তখন incorporated হয়ে গেল তারপর কি হলো ইন্টারপ্রেটেড হলো তার নাম টু ইন্টারপ্রেট আচ্ছা কোর্স অফ ডিলিংটা বুঝবেন না হ্যাঁ স্যার একটু বলুন। আচ্ছা কোর্স অফ ডিলিংটা বুঝবেন সো আপনি ধরেন আপনি 10 বছর ধরে আর্মি স্টেডিয়ামে আপনি পাইরো ওয়ার্ক সাপ্লাই করছেন পাইরো ওয়ার্ক বুঝছেন পাইরো সো ইউ সাপ্লাইং পাইরো ওয়ার্কস অর ফায়ারওয়ার্কস টু আর্মি স্টেডিয়াম ফর 10 years ওই 10 years এর আপনি বলেন যে পাইরো ওয়ার্কস এর অপারেশনের জন্য আমরা দায়ী না পাইরো ওয়ার্কস এর অপারেশন থেকে কোনো ইনজুরি হলে আমরা দায়ী না কারণ ওই ইনজুরির জন্য দায়ী থাকবে আর্মি স্টেডিয়ামে যারা পাইরো ওয়ার্কস চালায় ওরা আমি পাইরো দিব কিন্তু চালাবে কি আর্মি স্টেডিয়ামে সো ওই পাইরো থেকে যদি কেউ আহত হয় আমরা দায়ী না 11th year এসে ওই টার্ম কিন্তু ভুলে গেল তো এক্সক্লুসিভ ক্লজ থেকে ভুলে গেল ধরে নেওয়া হবে স্টিল দ্যাট এক্সক্লুসিভ ক্লজ হ্যাজ বিন ইনকর্পোরেটেড হাউ বাই প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিংস যে একজনের সাথে বাই প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিংস হ্যাঁ পার্টিকুলার একজনের জন্য হচ্ছে আমি যদি মনে করেন আমি 10 বছর ধরে একজনকে দিচ্ছি পরে না ওর সাথে 11 টার্মে হলো ওর সাথে প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিং কেন হলো আগে একবার দিলে না একবার দিলে কোর্স অফ ডিলিং অনেকবার হতে হবে ঠিক আছে অনেকবার ধরে আপনি মানে আপনি ওই এক্সক্লুসিভ ক্লজটা 10 বছর ধরে এক্সটেন্ড করে আসছেন 11 নম্বর বছরে যদি কেউ ভুলেও চাই দিতে ধরে হবে 5-10 ইয়ার্স এর প্র্যাকটিস যদি থাকবে ওয়ান ইন কর্পোরেট ঠিক আছে আচ্ছা এই পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটু বুঝুন প্রিভিয়াস কোর্স অফ ডিলিং থাকতে হবে না প্রিভিয়াস কোর্স অফ এক্সচেঞ্জ অফ এক্সক্লুশন ক্লজ থাকতে হবে মানে কি ব্যবসা করছেন এটা দেখাতে হবে না দেখাতে হবে এক্সক্লুশন ক্লজ ওয়ালা ব্যবসা করছে ঠিক আছে কি করতে হবে এক্সক্লুশন ক্লজ ওয়ালা ব্যবসা সেটা তো আর শিখলাম ওয়ালা ফ্লো ওয়ালা চার্ট কলম ওয়ালা চার্ট সুন্দর যে ইজি কিন্তু মনে মনে প্রকাশ পাচ্ছে কি ধরনের কোর্স অফ ডিলিং হবে এক্সক্লুশন ক্লজ কি ওয়ালা ওয়ালা এক্সক্লুশন ক্লজ ওয়ালা কোর্স অফ ডিলিং থাকে তাহলে কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ইনকর্পোরেটেড হয়ে যাবে ইনকর্পোরেটেড হলেই শেষ না আর তিন স্টেজ আছে নেক্সট গো টু ইন্টারপ্রিটেশন বলো কোশ্চেন কার আপনার কার কোশ্চেন স্যার বলে থমকা দাঁড়াবে কেন Sir, we were copying that. Sir, ekhane arekta case jabana saying that the course of dealing has to be regular and consistent. না মানে এক্সক্লুশন ক্লজ কিন্তু লেজ লাগানো একটা কিন্তু মেইন চ্যাপ্টার না আপনি যদি এক্সক্লুশন ক্লজ দিয়ে নিয়ত করেন যে করব 10 পেজ শুধু লাভ নেই কন্ট্রাক্টর আছে 6 থেকে 7 মাস সময় আছে ল্যান্ড সার্ভে মেশিনটা এটা একটা সলভিং কোয়েশ্চন আছে টার্মস এর সাথে লাস্টে লেজ রাখবে সো ইউ ক্যানট গো ফর ইলাবোরেট এরকম লিখতে হবে
ছোট ছোট ল গুলো প্রিন্সিপাল লিখে ফ্যাক্ট লিখবেন সার্টিফিকেট থেকে যখন পড়বেন মুখস্থ করবেন কিন্তু এইটুকু এই জয় করে কেস বক্সে ওগুলা ফ্যাক্ট তো লিখতে যাবেন না খালি কি করবেন প্রিন্সিপাল লিখে ফ্যাক্টুয়াল অ্যানালাইসিস করবেন অনেক অনেক ইজি কিন্তু দেখেন অনেক একটু কঠিন আছে পড়া ঠিক হবে স্টার্টিং সেক্টর কি কি ইনফরমেশন ইন্টারপ্রিটেশন আফটার ক্রিটিসিজম এগুলো হলো ভ্যালু হলে আদার পার্টি কি করতে পারবে তার বেশ করতে পারবে বিকজ যেই বৃষ্টিটা আপনি করতেছেন সেই বৃষ্টি করতেছেন না কেন ওই টার্মে আপনি কি করতেছেন এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছেন বুঝতে পারছেন নেক্সট দেখেন এটা কপি করতেছেন ছবি তুলে নিয়ে সেটা ভিডিও হয়ে যাচ্ছে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে ও আছে ইউটিউব আছে হ্যাঁ ইউটিউব YouTube में কত লিখেছেন কত লিখেছেন হ্যাঁ मैथ का जो versus ও তৎসম আসি বাবা বাবা হচ্ছে ছেলের নাম রাখবো কি দিবেন জন ডেভিড পছন্দ নেই কি লাগছে ম্যাথ ছিল সেটা কঠিন নাম লাগবে আমার ম্যাথ ছিল স্যার ডটমুন্ডের প্লেয়ারদেরকে নাম লিখছেন স্যার হ্যাঁ sir Mkhitaryan মেইন দি অ্যাডভাইজার আইপিএস সক্রেটিস পাপাস্তত ফোকাস তারপর আরেকটা ক্লাস দিছে পাওয়ার ইনস্টিটিউট ক্লাস জন্মা কি করে কঠিন হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবুক এজ আ শেফ এমবিএইচ ভার্সেস কিডস যেটা পুরো কেস কি বলছেন এমবিএইচ কেস right we go to construction now শুনেন টিভি বিক্রি করলেন ওকে টিভি বিক্রি করলেন আপনি এক্সক্লুশন ক্লজ দিচ্ছিলেন ওই বুঝবেন না বলতে টিভি বিক্রি করছিলেন সো টিভি তো ধরেন নাম্বার টিভি পার্সন নাম্বার পিকচার টিভি তারপর as the obvious one so I can ask you how box channel box wait what is it remote একটা প্লেন battery 20 সেন্টিমিটার টিভি পার কোন টিভি চান আপনি মানে আর টিভি কাউন্টার 20 সেন্টিমিটার ডিজাইনটা সাইজ দেখতে আপনি বৃষ্টি হলে বসে থাকতে পারবেন ছাতার মতো নিচে এত বড় জিনিস আপনার টিভি খুলে দেয় শ্বশুর দেবেন ঠিক না হিসাব অন্য আচ্ছা আরে ইউ ডিজার্ভ ইট এগুলো সাধারণত আজকের বলে ও এরকম কিছু বলে ও এরকম কিছু বলে মানে আপনার বলে ঠিক আছে দাও এটা কি বললো টিভির সাথে ডিজাইনটা আপনি দেয় আরে sir why do আমি কিছু make sense করে ও যে মেক সেন্স করে আপনারটা কি আছে সেন্স আছে না কি আছে নাম মেক সেন্স আমরা তো আপনি যেই আর্গুমেন্ট দিচ্ছেন এটা হচ্ছে অজ্ঞান পার্টি রাস্তায় পুরো রকম জায়গায় নিয়ে ওরকম কোনো সেন্সলেস অজ্ঞান পার্টি ভাই বললাম টিভির পার্টের নাম বল করে টি-শার্ট আচ্ছা let's just or you not finished here when I'm not finished here একটু আরেকটু শুনুন কারণ আপনি বিয়ে করতেছেন যৌতুক চাচ্ছেন তো আমি তো অপরাধ আপনি নারী নির্যাতন মামলা খাবেন কিন্তু যদি যৌতুক চাইছে বলছে যে কিছু লাগবে না তেমন টিভি দিলে হবে টিভি নিয়ে আসছে মেয়ের বাপ কিন্তু স্ট্রোক করবে সে জামাই ডিজাইন কিনা যাচ্ছে ব্যবসা করার জন্য দেখেন লেটস গো কনস্ট্রাকশন সো আপনি যদি বলেন যে পিকচার টিউব 3 দিনের মধ্যে নষ্ট হলে আমি দাঁড়ি না নষ্ট হলো সাউন্ড বক্স অথবা কি স্পিকারস অথবা আইসি প্যানেলস নষ্ট হয়ে গেল রাইট হ্যাজ ইট বিন কনস্ট্রাক্টেড মানেটা কি বুঝেন কনফিউজ একটা ওয়ার্ড ইউজ করেছে ফর্মুলাটা কনস্ট্রাক্টেড মানে হচ্ছে যেটা বলেছেন সেটাই করেছে আপনি কি বলেছেন কি নষ্ট হলো আপনি দাঁড়ি নষ্ট হয়ে যাবে কি তখন এটা কি বলবো দ্যাট ইজ কনস্ট্রাক্টেড তখন এটা কনস্ট্রাক্টেড যদি যেটা আপনি এক্সপ্লেইন করছেন ওইটাই যদি ঘটনা তখন the fact is constructed upon your exclusion clause or the exclusion clause is constructed upon the which that are okay so আপনি বললেন আপনি এক্সপ্লেইন করবেন হচ্ছে কি পিকচার টিউব যেটা হচ্ছে স্পিকারস
Although it was incorporated, it is not interpreted form, it is not construct. The construction is concerned with matching. যেটা এক্সক্লুড করতে চাইছেন আর যেটা ঘটছে ওর মধ্যে একটা মিল থাকতে হবে। তখন কি বলবো? The exclusion clause has also been constructed. So লিখেন কি লিখে দেখেন আসেন। আচ্ছা, contra preferential rule খেয়াল করেন। আদিবের এক্সাম্পল আজকে থাকবো আমরা। দেখেন contra preferential rule এটা বলতেছে আপনি যদি ambiguous কোনো ক্লজ দেন, আপনি যদি হেজি কোনো ক্লজ দেন, ক্লিয়ার না ক্লজটা, ওই ক্লজটা আপনার এগেইনস্টে কনস্ট্রাক্টেড হবে। So if you give a clause which is not clearly stated, তখন আপনাকে রিলাই করতে দিবেন কি দিবেন না? দিবেন না, কারণ কি বলবেন? The exclusion clause is not properly constructed, therefore it is what? Invalid. Although it is incorporated, it is invalid. কিভাবে invalid হচ্ছে? ক্লিয়ার করে দিন Incorporated হওয়ার পরে এটা invalid হচ্ছে কেন? কারণ কোন স্টেজটা বার করতে পারতেছে না? কনস্ট্রাকশন অথবা ইন্টারপ্রিটেশন। এক্সাম্পল দেন বলতেছি। সো বলতো টিভির কোন পার্টস নষ্ট হলে আমরা দায়ী না। টিভি কোন পার্টস, তার মানে সাইন করেছেন, সাইন করে এটা কি হয়েছে? Active বলুন। লিখবে ফার্স্ট স্টেজ ইজ অ্যাক্টিভেশন স্টেজ। হ্যাজ ইট বিন অ্যাক্টিভ? অ্যাক্টিভ হয়েছে মামা। The active কি incorporated. তারপর incorporated হওয়ার পরে কি করতে হবে? It has to be interpreted or it has to be constructed or there has to be a matching between the clause and what actually happened. What actually happened was the ছাড়া বসছে ছাড়া করে ওই কি ছাড়া না ছাদে বসছে ছাড়া আর ছাদে আছে কি হ্যাঁ অ্যান্টেনা নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এখন অ্যান্টেনা নষ্ট হয়ে গেছে, এখন আপনি বলছেন ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে না আমি এটা আসলে বলতে তারপরে ছাদা পড়ে ছাদা নষ্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা ক্লাস বলেন আপনি বলেন বাস আচ্ছা Guys, I think I আচ্ছা না জি एग्जांपल দিয়ে না পাঁচটা অপশন আছে। আচ্ছা সো এখন ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে গেছে, ও কি এক্সপ্লেইন করতে পারবি না লাগে? তো প্রথমত কি বলছিল? না টিভির পার্ট, সো টিভির পার্ট ধরেন এটা হলো আনা হয়েছে, টিভির পার্ট হচ্ছে ডিজাইন দিলাম, হ্যাঁ সো ডিজাইনটা নষ্ট হয়েছে, এটা কি হেজি কথা টিভির কোনো পার্ট বলছে আর একটা বাইরের একটা পার্ট নষ্ট করে টিভির পার্ট ওর বলা উচিত ছিল, যদি বলতে পারতো যে টিভি প্লাস কেবল প্লাস অ্যান্টেনা এই টাইপের সবচেয়ে নষ্ট হলে আমরা কিছু চাই না। সো ও কি ক্লিয়ার করে বলছে? এটা তার মানে ও কি দিচ্ছে অ্যাম্বিগুয়াস, এটা কার কোন ফেভার যাবে নাকি দুই দিকে কিছু অ্যাম্বিগুয়াস রেখে দাও, আনক্লিয়ার রেখে দাও, আর বি কনস্ট্রাক্টেড এগেইনস্ট ইউ, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য কন্ট্রা preferential rule. আসবে কন্ট্রা preferential rule ইনকর্পোরেশন মধ্যে যদি আপনি কোনো কিছু ঘোলা রেখে দেন, ঘোলাটে নেসটা আপনার এগেইনস্টে ঘোলাটে বলা নেস আপনার এগেইনস্টে কনস্টিটিউট হবে, রাইট? আচ্ছা ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, এটা কি? এটা কনস্টিটিউশনাল কেউ বলল ধূমপান করে আপনি কিসের রিলাই করতে চাইবেন? ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, ঠিক আছে? সেটা কি ক্লজ? ইটস ইজ রাইট, দ্য কনস্টিটিউশন বলছে দিতে হবে, এজন্য দিচ্ছে, বাট এটা কি ধরনের ক্লজ? Do they get incorporated? Yes. How? By signature, secretary bag sign করেন? কি করেন? By notice, very good, by notice. Ole versus Marlboro case টাই ঠিক আছে?
Marl for Oh, yeah. yeah ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের কেন জানতে হবে excuse me? Because it's a case. It's a case. Okay. Sure. Is it interpreted? Yes. Why? Because it is incorporated. Because there Nah. Interpreted is the incorporated is what interpreted হচ্ছে incorporated হয়েছে কিনা কিভাবে হয়েছে I know this. next question কি Constructed. constructed or interpreted slash দিয়ে লিখেছি না constructed or interpreted is it constructed Yes. না Yes, yes. yes যেটা এক্সক্লুড করতে চাইছেন ওটাই হয়েছে সো ক্লজটা ছিল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আপনার কি হয়েছে স্বাস্থ্যে ক্ষতি হয়েছে না বাপ পড়তে পারে Now. লাংস নষ্ট হয়ে গেল বাপ পড়তে পারে হাত নষ্ট হয়ে গেল প্যারালাইজড হয়ে গেল বাপ পড়তে পারে মানে ইনভ্যালিড হয়ে যেতে পারে ক্লজটা হ্যাঁ স্যার হেজিং কিসে ভেরি গুড কন্ট্রাপ্রফ্রন্টাল রুল স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝাও বললে বলো ক্লিয়ারলি হার্ট লাংস হার্ট নাকি স্যার এটা তো স্ট্যাটিউটের ব্যাপার স্বাস্থ্য বলতে স্ট্যাটিউটে কি ডিফাইন করা না এটাই কন্ট্রাপ্রফ্রন্টাল রুল যে যাই থাকুক ইফ ইউ গিভ আ হেজি ক্লজ ওইটা ধরা হবে কনস্ট্রাক্টেড হচ্ছে না ইফ ইউ আর মেকিং ইট হেজি সো আপনার ক্লিয়ারলি বলতে হবে যে টিভি পার্টস বললে হবে না বলে দিতে হবে যে কোনটা কোনটা পিকচার টিউব ডিশ নাকি ক্লিয়ার ব্যাপারটা সো কন্ট্রাপ্রফ্রন্টাল বাদ করতে পারে কিন্তু এটা নিয়ে কেউ মামলা করবে না ঠিক আছে স্যার কিন্তু কারণ এটাকে এক্সক্লুসিভ ক্লজ মানেই না এমনি তো ডেথ অথবা সিরিয়াস ইনজুরি এক্সক্লুড করা যায় না ডাক্তার গিয়ে এমনি তো বাদ হয়ে যাবে ঠিক আছে বিকজ ইউ ক্যান নট এক্সক্লুড পার্সোনাল ইনজুরি অর ডেথ হ্যাঁ বলেন স্যার তাহলে কি এটা কি সব কিছু কি বলা সম্ভব যে মানে এটা হচ্ছে সিগারেট খেলে আমার না স্বাস্থ্য না আমি বলতেছি বাদ নাও করতে পারে আপনি যেটা বলছেন যে হেলথ বলতে কি বোঝায় আমরা কোন ডিকশনারি দেখবো এখন আমি এই সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে কি লেখা সম্ভব সিগারেট খেলে তোমার লাংস ডিজিজ হবে তোমার অ্যাজমার প্রবলেম হবে সিগিটি দিবে কারে that's the question does it become too burdensome for him এটা পসিবল লিখেন ভালো মার্ক পান বলে দিলেন তো সবাই লিখে যাবে আচ্ছা গুড এখানে মানে ফিক্সড কোন ফর্মুলা নেই you test each of the rules and you test each of the levels of proof to see if the exclusion clause is valid or not right acha আমরা এখানে কনস্ট্রাকশন পর্যন্ত এসে থাকি কনস্ট্রাকশন এই ক্যানাডা শিপিং লাইন এই অনেক বড় আছে এগুলো নেক্সট ক্লাসে ভালো করে পড়তে হবে আচ্ছা do one thing so homework those who are watching at home and those representing class read the chapter in the subject line exclusion clause that's a very important chapter আপনি একটা টার্মস কোশ্চেনে মোটামুটি 7 থেকে 8 মার্ক থাকতে পারে কিন্তু এক্সক্লুশন ক্লজ সো ইটস শিওরলি কামিং টার্মস কোশ্চেন আসা মানে হচ্ছে এক্সক্লুশন ক্লজ থাকবেই থাকবে সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার go through the entire chapter just read once but do not need to memorize just memorize the basic rules যেগুলো ক্লাসে যেভাবে পড়ছি সাবজেক্ট অনেক বড় 10-12 পেজের একটা চ্যাপ্টার but you do not obviously memorize the whole chapter so we stop the broadcast today here and we meet again next week probably right